This conference will now be recorded. So today we will also see the remaining terminologies. Anyone have any questions so far? What is Pega? What type of application it is? What is rule? What is rule set? What is rule set version? What is application rule sets? What is organization, division and unit? What is access group? What is access role? What is access role to object? What is an operator? How do you create an operator? How do you map operator and access group relations? And how do you create a rule? How do you create a rule set? How do you log the rule set? Okay. Today I'm going to explain three more terminologies. One is checkout, another one is check-in, another one is private edit. If we have a time, we will also discuss about the branch. We'll also discuss about the branch. So as usually, సురేష్ గారు చెప్పండి. ఒక 2 minutes మళ్ళీ ఒక్కసారి వాక్ త్రూ చేస్తారా? ఆపరేటర్ ఐడి అంటే అర్థమైందండి. హౌ డు వి క్రియేట్ ఆపరేటర్ ఐడి అండ్ హౌ డు వి మ్యాప్ ఆపరేటర్ ఐడి టు ద యాక్సెస్ గ్రూప్ అన్నారు కదా, ఒక్కసారి అది ఫ్రెష్ చేస్తారా? నేను జస్ట్ ఊరికే సమ్మరైజ్ చెప్పానండి. ఇంకా ఓకేనండి, అర్థమైంది. ఒకసారి నేను ఇంకా లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ టాపిక్స్ కూడా కవర్ చేశాను, అంటే కొన్ని చూపించేశాను. అంటే మీకు ఇప్పుడు ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేయడం తెలియదు అంటారా? అదే ఒకసారి క్రియేట్ చేసి మ్యాప్ చేయడం ఒకసారి చూపిస్తారేమో అని. Go to the design studio, organization, security, organization and operators. If you want, you can create a new operator. See, by default we have a list of operators. You can go and create a new operator. లేకపోతే రికార్డ్స్ నుంచి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Go to the sysadmin, sorry, not sysadmin, organization and operator. List of operators so far created in the application. From here also you can go and create a new operator. Click on create, organization and operator ID. So I'm going to create a new operator ID. Many ways. You have to provide all these details and you have to map this operator belongings to which application. Which application needs an operator access. అర్థమైందండి, థ్యాంక్ యూ. So as part of our regular development, so even for a simple requirement or anything in Pega, we have to create rules to design or to implement any requirement or any enhancements or any defect or any major enhancements or minor enhancements or any bug fix. We have to create the rule in Pega. We have to create the rule in Pega as part of the development. మనం రూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే మనం డెవలప్ చేస్తున్నట్టే. సో హౌ డు యూ క్రియేట్ ఎ రూల్? యు నో ఆల్రెడీ హౌ టు క్రియేట్ ఎ రూల్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ రూల్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఫర్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దట్ స్పెసిఫిక్ రూల్. దట్ ఈస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే రూల్ క్రియేట్ చేయడం కాదు, ఎక్కడ కరెక్ట్ గా రూల్ ని క్రియేట్ చేయాలి టు అచీవ్ ద మాక్సిమం రీయూజబిలిటీ. ఎక్కడ రూల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం క్రియేట్ చేయకూడదు. ఈవెన్ దో పెగా ఈజ్ అలౌవింగ్, వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ది ప్రాపర్ స్టాండర్డ్స్, proper best practices. So first of all, I want to fetch the data from the database. That is simple requirement. So for that, what we have to do? Okay, there is a one rule, call it as a report definition rule, and we have to create a report definition rule. Okay, when you are going to create a report definition rule, okay, which application,
and which rule set I have to select and which rule set version I have to select. Then after that, which class I have to be entered, which class I have to be entered. There are total 4 parameters. One is application, rule set version, and class. Even the rule set and rule set version. So what type of rule set you have to select? What type of rule sets you have to select? మనం ఇంతవరకు ఎన్ని రకాల రూల్ సెట్స్ మన అప్లికేషన్ లో ఉంటాయి అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి. బై డిఫాల్ట్ గా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కొన్ని రూల్ సెట్స్ క్రియేట్ అయినవి అవే అప్లికేషన్ అనే రూల్ లో ఓపెన్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది. గో టు ది ఆపరేటర్. చూడండి, ఈ ఆపరేటర్ లో యాక్సెస్ గ్రూప్ పక్కన అప్లికేషన్ అనే ఏ అప్లికేషన్ అయితే మ్యాప్ అయి ఉంటుందో ఈ ఆపరేటర్ తెలుస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రూల్ సెట్స్ which these are the number of rule sets having టెస్ట్ యాప్ అప్లికేషన్. అంటే వీటిని అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ అంటారు. ఇవి కాకుండా మనకి ఏముంటాయి, ఈ పెగా రూల్స్ సంబంధించిన రూల్ సెట్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ బిల్ట్ ఇన్ రూల్ సెట్స్. మనం వాటిల్లో ఎటువంటి కోడ్ ని మాడిఫై చేయము, కొత్తగా ఎటువంటి రూల్స్ ని మనం ఏమి యాడ్ చేయము. ఏదైనా మీరు డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలంటే డూ ఇట్ అండ్ క్రియేట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్. మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్స్ లోనే మీరు కోడ్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఎక్కడ మనము అంతేగాని నేను పెగా రూల్స్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్స్ లో నేను మాడిఫై చేస్తాను అనుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఆల్వేస్ వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ యూ వాంట్ టు బి developed for your business requirement, you have to select the appropriate rule set and you have to select the appropriate rule set version which are belongs to your application ideally. Okay, now here also I am going to create a one rule, and now also I'm going to create a one rule. Now how do you create a rule? How do I create a rule? నేను ఇందాక చూపించినట్టు మీకు there are multiple placeholders. If you want, you can go and create from create menu item from the designer studio. Obviously we have to go and create from the designer studio only. So మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ రూల్ క్రియేట్ చేసుకుంటారో మీకు తెలియాలి. ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ రూల్ క్రియేట్ చేసుకుంటారో మీకు తెలియాలి. మీరు ఒక ఇంటర్ఫేస్ రూల్ క్రియేట్ చేసుకుంటారా, ఒక యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేసుకుంటారా, ఒక ఇంటిగ్రేషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటారా, ఒక అథెంటికేషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటారా, ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసుకుంటారా, ఒక వర్క్ ఫ్లో రూల్ క్రియేట్ చేసుకుంటారా, ఏమి క్రియేట్ చేసుకోవాలో మీకు తెలియాలి ఇక్కడ ఫస్ట్. ఇప్పుడు పెగాలో డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు, పెగాలో ఇది ఎలా చేయాలనేది పెగా నేర్చుకోవడం. నార్మల్ గా మీరు డెవలపర్, యు నో హౌ టు ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్ అండ్ యు నో హౌ టు సేవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్, బట్ యు డోంట్ నో హౌ టు డూ దిస్ ఇన్ పెగా. సో బికాస్ యు డోంట్ నో వాట్ టైప్ ఆఫ్ రూల్స్ యు హ్యావ్ టు యూస్ ఫర్ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఇక్కడ మనం మోర్ ఆర్ లెస్ నేర్చుకునేదే అది. సో ఇక్కడ నేనేం ప్రత్యేకించి ఇప్పుడు ఏమి నా దగ్గర రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు నేనేం రిక్వైర్మెంట్ గురించి మాట్లాడలేదు, జస్ట్ హౌ టు క్రియేట్ ఏ వన్ రూల్ ఇన్ పెగా. నౌ అస్యూమింగ్ I know there is a requirement, I have to create a one rule, just assumption. Now go technical. I want to create a one message rule. What is the use of message rule, etc. leave it అవన్నీ. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను చూడండి, ఇక్కడ ఎప్పుడైనా మనకి 3 types of options ఉన్నాయని చెప్పాను. Create a new rule in your application. You have to save as the existing rule from the existing applications. I mean to say Pega rules లో నుంచి మీరు save as చేసుకొని మీరు ఇక్కడ override చేయటము. Otherwise, if you want, you can create the same rule which is already available in the Pega rules application. మీకు ఏది బెస్ట్ సూటబుల్ అయితే మీరు దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. అంతేగాని అన్ని సార్లు రూల్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే మై ఆన్సర్ ఇస్ నో. వేర్ ఇస్ ద రియూజబిలిటీ? దెన్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ ది Pega rules platform? Now as part of my design and my implementation, I have to create some rules. There are already some of the rules which are already available. మీరు ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ ని ప్రాసెస్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఒక ఈమెయిల్ పంపించాలంటే మీరే మళ్ళీ కొత్త రూల్స్ ని క్రియేట్ చేయాల్సిన పని లేదు. there are some built-in rules which are already available in the Pega rules application. Those are called as a OOTB rules.
అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ రూల్స్ అంటారు. అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ రూల్స్. ఎప్పుడైనా OOTB రూల్స్ అని ఎవరైనా అన్నారు అంటే ఆ రూల్స్ అనేవి మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించినవి కావు. దోస్ ఆర్ బిలాంగింగ్స్ టు ది పెగా రూల్స్ అప్లికేషన్. పెగా రూల్స్ అప్లికేషన్. ఆల్ ద పెగా రూల్స్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్స్ అన్ని మనం OOTB రూల్స్ అంటాము. అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంటాము. అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంటే మీరు ఏదో పెగా ప్లాట్ఫామ్ బయట అనుకోవద్దండి. మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించినవి మాత్రం కావవి. అవి ఆల్రెడీ పెగా రూల్స్ కి సంబంధించినవి. అర్థమైందా ఈ పాయింట్ అండి? ఓకే అండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రీయూజ్. ఇక్కడ మనం చాలా వరకు అన్ని రీయూజ్ చేస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ. So now I am going to create one simple message rule. Okay, error message, something error message, and this is the rule description, and always this is the rule ID, which is nothing but a unique rule name, which is nothing but a rule ID. If you want, you can edit it. And now context for which context? A application key test tab, rule set, and rule set version. నేను కరెక్ట్ గా ఈ టెస్ట్ యాప్ సంబంధించిన రూల్స్ అంటే ఎందుకు తీసుకోవాలి? నేను వై షుడ్ ఐ take only this test app rule set? I want to take another rule set, like there is a PLK test app int and XYZ. I'll tell you the scenarios. అసలు అన్ని రూల్ సెట్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి? ఫస్ట్ థింగ్, మీరు ఈ రూల్ సెట్ ఎందుకు తీసుకోవాలి అనేది కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. మీకు డిజైన్ తెలుసు అంటే ఎలా తెలుసు అంటే మీరు డెవలప్ చేసిన దాన్ని బట్టి చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఇతనికి పెగా డిజైన్ కూడా తెలుసు అని. అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రూల్ క్రియేట్ చేసేసి నేనేదో డెవలప్ చేశాను, సేవ్ చేశానంటే దట్ ఈస్ నాట్ ది కరెక్ట్ వే ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు చూజ్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ది అప్రోప్రియేట్ రూల్ సెట్. ఇక్కడ ఏ రూల్ సెట్ నేను తీసుకోవాలి అనేది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. ఫస్ట్ థింగ్ అదే. తర్వాత ఆ రూల్ సెట్ లో ఏది ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంటే అది తీసుకుంటాం జనరల్ గా. అంతేగాని మల్టిపుల్ ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉండవు, వెరీ రేర్. ఎందుకంటే లాక్ చేస్తారు కాబట్టి. ఎప్పుడైనా సరే ప్రీవియస్ వర్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ లో లాక్ చేస్తారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ యూ హావ్ టు గో అండ్ సెలెక్ట్ ది అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ టు క్రియేట్ ఎ రూల్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ అప్లై టు అనేది ఉంది ఇక్కడ. క్లాస్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఇంతవరకు డిస్కస్ చేయలేదు, కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలంటే ఈ రూల్ ఏ క్లాస్ కు సంబంధించిందో ఇవ్వాలి. ఈ రూలు ఏ క్లాస్ కు సంబంధించిందో ఇవ్వాలి. పెగాలో వన్ అండ్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈస్ క్లాస్. ఎందుకంటే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డిజైన్ అది లేకుండా అసలు పెగానే లేదు. సో క్లాస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి. సో నాట్ నౌ we will see. Now I'm going to create this error message rule. Click on create and open, or if you want to cancel this wizard, cancel. Click on create and open. Now this rule interface is like this only, because అన్ని రూల్స్ కి ఇలానే ఉండాలంటే ఉండదు కదా. మనం చూసాము సెక్షన్ రూల్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, వేరే వేరే రూల్స్ వేరే వేరేగా ఉన్నాయి. So this is nothing but a message rule. See this is the message and type of rule, and this is the description, and this is the rule name, and this is the rule set and rule set version, and this is the class name. Now I'm going to create. Now first thing I'm going to create. ఇష్టం వచ్చిందండి. Okay, etc. And before creating any new rule, you have to provide a proper history and proper usage. Okay, error message rule for throwing an error, for showing an error message, for showing an error while validating an email, etc. Usage, and this has been used in customer registration form or a functionality, etc. So description and usage. First time whenever you created any rule, or when see
The history details will maintaining all the details. Who is an operator ID? What is the operator name? When you have created a rule, and what is the system ID? What is the system ID? We have a built-in rule. We have a built-in system ID. Go to the records. Go to the records. Sysadmin. Sysadmin. Here, system names. System names. We have a two built-in system names. One is Pega. Another one is a PRPC. So by default, system ID is Pega. By default, system ID is Pega. We have a two built-in system names. You come up with the platform. One is Pega, another one is the system name is Pega, or another one is PRPC. PRPC by default, all these two are automatically applying wherever and whenever is required. Wherever and whenever is required. So this is the system. Last added by who added. ఇప్పుడు just now నేనే కదా ఈ రూల్ క్రియేట్ చేసింది. So you can find the complete history details. After that, okay, everything complete చేసిన తర్వాత డిజైన్ చేసుకున్న తర్వాత click on save. సో సిస్టమ్ ఐడి బై డిఫాల్ట్ ఆ రెండు ఎవరికైనా ఉంటాయండి? ఎనీ అప్లికేషన్ ఉంటాయా? అవునండి, అండ్ పిఆర్సి అనేవి. అవునండి. రెండాటికి ఏమైనా తేడా ఉందా అండి? డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. బట్ మనం ఇప్పుడు దాన్ని స్పెసిఫిక్ గా ఇది పెగా ఇది పిఆర్పిసి అని మనం ఏం పాయింట్ అవుట్ చేయం. ఓకే. ఇంటర్నల్ గా ఇఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ విల్ హ్యాండిల్. బట్ దేర్ ఆర్ డిఫరెన్సెస్. దానికి కూడా ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్స్ అండి. సో నౌ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ఎ రూల్. ఇక్కడ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఐ ఆల్రెడీ సేవ్డ్ దిస్ రూల్. నేను ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్స్ అనేవి కొన్ని ఎనేబుల్ కావు. గో టు ది రూల్ సెట్. ఇక్కడ ఈ సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళేసేసి ఇక్కడ యూజ్ చెక్అవుట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది చూడండి. యూజ్ చెక్అవుట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. సో మీరు కనుక దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకుంటే క్లిక్ ఆన్ సేవ్. Now come back to error message rule. Now just click on actions and refresh. యూజ్ చెక్అవుట్ అనే ఆప్షన్ నేను చెక్ చేసుకున్నాను నార్మల్ గా. బై డిఫాల్ట్ గా అది చెక్ చేసలేదు. మీరు చెక్ చేసుకుంటే ఇదిగోండి ఇలాంటి చెక్అవుట్ ఆప్షన్ అనే బటన్ వస్తుంది. నౌ జస్ట్ గో బ్యాక్ టు ది రూల్ సెట్. చూడండి ఈ రూల్ సెట్ లో టెస్ట్ ట్యాబ్ అలానే ప్రతి రూల్ సెట్ కి మీరు చేసుకోవాలి. ప్రతి రూల్ సెట్ కి యూజ్ చెక్అవుట్. ఇక్కడ చూడండి టు అప్డేట్ దిస్ రూల్ సెట్ ఎంటర్ ఏ పాస్వర్డ్ values to update the rule set. చూడండి in order to update this rule, enter the password value from to update this rule set name in the defined password section above. సో టు అప్డేట్ దిస్ రూల్ సెట్ అంటే ఈ రూల్ సెట్ ని కనుక ఏదైనా మీరు ఇక్కడ కనుక ఏదైనా ఒక పాస్వర్డ్ ని డిఫైన్ చేస్తే, ఇక్కడ ఏదైనా ఒక పాస్వర్డ్ ని మీరు ఎప్పుడైనా డిఫైన్ చేశారనుకోండి, టు అప్డేట్ దిస్ రూల్ సెట్ అంటే ప్రొవైడింగ్ ఏ మోర్ సెక్యూరిటీ టు ద రూల్ సెట్. అగైన్ చూడండి, టు యాడ్ ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ టు డిఫైన్ ఏ పాస్వర్డ్, టు అప్డేట్ ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ టు డిఫైన్ ఏ పాస్వర్డ్, టు అప్డేట్ దిస్ రూల్ సెట్ డిఫైన్ ద పాస్వర్డ్. సో ఏదైనా ఈ రూల్ సెట్ లో కానీ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో కానీ ఏదైనా ఫర్దర్ గా చేంజెస్ చేయాలంటే మీరు కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కనుక పాస్వర్డ్స్ డిఫైన్ చేస్తే సో నో వన్ కెన్ అప్డేట్ దిస్ రూల్ సెట్ అండ్ యాడ్ ద రూల్ సెట్ వర్షన్స్ వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు, బికాస్ యూ హ్యావ్ రిస్ట్రిక్టెడ్, యూ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ద పాస్వర్డ్. దట్స్ వై దే క్రియేటెడ్ అండర్ ది సెక్యూరిటీ ఎక్సెట్రా. అర్థమైందా? రియల్ టైమ్ లో అంత ప్రొవైడింగ్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళు ఇస్తారు, లేకపోతే లేదు. సో చూడండి రూల్ సెట్ టైప్స్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో మనకి హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్ సెట్ టైప్స్ అంటారు. వన్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ రూల్ సెట్, అనదర్ వన్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ రూల్ సెట్, అనదర్ వన్ ఈస్ ద షేర్డ్ రూల్ సెట్. దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. టెల్ మీ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రూల్ సెట్స్. One is the standard, another one is a component, another one is the shared, another one is the shared. These three types of rule set types are rule set
రూల్ సెట్ టైప్స్ అంటారు. జనరల్ గా మన అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్స్ అనేవి స్టాండర్డ్ రూల్ సెట్స్ ఏ ఉంటాయి. షేర్డ్ రూల్ సెట్ అంటే లెట్ సపోజ్ ఎనీ రూల్ సెట్ విచ్ క్యాన్ బి యాక్సెసిబుల్ ఆర్ విచ్ క్యాన్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ అమాంగ్ ది మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ విచ్ క్యాన్ బి యూస్డ్ అమాంగ్ ది మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్, వాటిని షేర్డ్ రూల్ సెట్స్ అంటుంటారు. కాంపోనెంట్ రూల్ సెట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ whenever you are going to create a few components, ఇక్కడ చూడండి, go to the design studio application, components. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ ఉందనుకోండి, ఫేస్బుక్ OAuth authentication, I want to design that one as a one component ready to use. ఆ కాంపోనెంట్ ని కూడా నేను ఒక ఎంటైర్ రూల్ సెట్ గా నేను డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో చూడండి, ఇక్కడ ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయటం, న్యూ కాంపోనెంట్, జస్ట్ మీకు ఓవర్ వ్యూ ఇస్తున్నాను. ఆ కాంపోనెంట్ వర్షన్ ఏంటిది ఎక్సెట్రా. ఫేస్బుక్ లైక్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది, అలాంటిది మీ యొక్క పెగా అప్లికేషన్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. అలాంటి కాంపోనెంట్స్ ని ఏదైనా అలాంటి వాటిని మనం ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ అంటాము, రెడీ టు యూజ్ అండ్ రీయూజబిలిటీ. సో వాటిని మీరు కనుక డిజైన్ చేసుకోవాలన్నా డిఫైన్ చేసుకోవాలన్నా ఏదైనా, యూ జస్ట్ క్రియేట్ ద కాంపోనెంట్స్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ కాంపోనెంట్ రూల్ సెట్. సో యాడ్ అప్లికేషన్స్, ఓకే, దిస్ ఈస్ ద పెగా రూల్ సెట్ ఏంటిది, ఏ రూల్ సెట్ ఇది, డాక్యుమెంటేషన్ హిస్టరీ. సో జనరల్ గా మేము ఎప్పుడు వాడలేదు ఇట్లాంటి కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేయటం. నేను జస్ట్ ఫర్ మీకు ఓవర్ ఇస్తున్నా ఏంటి కాంపోనెంట్ రూల్ సెట్స్ అంటే. కాంపోనెంట్ రూల్ సెట్స్ అంటే ఏంటిది, లేకపోతే కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏంటిది. మనకి థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీస్ ని ఎప్పుడైనా ఫేస్బుక్ సంబంధించింది కానీ, ట్విట్టర్ కానీ, ఏదైనా సరే వాటిని మనం ఒక కాంపోనెంట్ గా, ఒక ప్యాకేజ్ గా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ యూ కెన్ రీయూజ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్స్. సో దానికి సంబంధించిన రూల్ సెట్స్ నే కాంపోనెంట్ రూల్ సెట్స్ అంటారు. సో అగైన్, స్టాండర్డ్, కాంపోనెంట్ అండ్ షేర్డ్ రూల్ సెట్స్. ఏదైనా ఒక రూల్ సెట్ ని మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ లో మనం యూజ్ చేసుకుంటే దాన్ని షేర్డ్ రూల్ సెట్ గా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు కూడా ఒక రూల్ సెట్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అది స్టాండర్డా, కాంపోనెంటా, షేర్డా అది మీరు డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో గో బ్యాక్ టు యువర్ అప్లికేషన్. సో చూడండి, ఇక్కడ ఈ రూల్ సెట్ టైప్స్ ఏమున్నాయో, పెగా రూల్ సెట్స్. ఈ రూల్ సెట్ టైప్ ఏముందో చూడండి, ఇక్కడ పెగా రూల్ సెట్స్. ఇవన్నీ ఏ టైప్ ఆఫ్ రూల్ సెట్ టైప్స్ అంటే పెగా అని డిఫాల్ట్ గా ఉంది. పెగా రూల్ సెట్ టైప్స్. మీరు వీటిని మీరు ఏమైనా మాడిఫై చేయగలుగుతున్నారా? ఇవన్నీ పెగాకి సంబంధించిన రూల్ సెట్స్. Okay, now go back to our application, desktop application. Go back to this organization rule set. Again, our application rule sets are standard rule sets. Okay, so ఎవరైనా అడిగితే మనకి 4 types of rule sets అని కూడా చెప్పొచ్చు. One is a standard, one is a component, another one is a shared. But when you open the Pega rule sets, those are called it as a rule set type is Pega. The rule set type is configured or defined as a Pega. So general గా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. So again, one more interview question is how many types of rule set validations? There are 2 types of rule set validations. One is application validation, another one is a rule set validation.
సో చూడండి ఇక్కడ వాలిడేషన్ మోడ్, అప్లికేషన్ వాలిడేషన్ అండ్ రూల్ సెట్ వాలిడేషన్. మనకు ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్, ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ అని 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మనం వీటి గురించి డిఫైన్ చేసుకుందాం. అప్లికేషన్ వాలిడేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రూల్ సెట్ వాలిడేషన్. సో now come back to our rule. సో నేను ఆల్రెడీ ఈ రూల్ నేను క్రియేట్ చేశాను. ఫస్ట్ టైం మీరు కనుక ఏదైనా ఒక రూల్ ని క్రియేట్ చేస్తే సేవ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ అనేది పర్మనెంట్ గా సేవ్ అయిపోతుంది. Now if you want, I will show you one more rule. Go and create. The best way to create any rule is from the application. The best way to create any rule is from the application. ఎందుకు డిఫరెన్సెస్ ఏంటో చూడండి. డిఫరెన్సెస్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. Now I'm going to create a new rule. So technical, this time I'm going to create some activity rule. చూడండి ఇక్కడే ఆటోమేటిక్ గా అప్లికేషన్ వచ్చింది, రూల్ సెట్ ఉంది, రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంది. మీరు ప్రెసెంట్ ఎక్కడున్నారో డిఫాల్ట్ గా క్లాస్ నేమ్ కూడా వచ్చింది. అంటే చాలా మందికి తెలియదు ఏ క్లాస్ నేమ్ నేను ఇవ్వాలి రూల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అనేది. అదే డిజైన్ నాలెడ్జ్ అంటారు వాటిని. నేను ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ టెక్నికల్ యాక్టివిటీ అంటే దానికి తెలియదు ఏ క్లాస్ ఇవ్వాలని. ఇష్టం వచ్చిన క్లాస్ ఇవ్వండి. గో టు ద రికార్డ్స్, గో టు ది ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన రూల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. టెక్నికల్, సో యాక్టివిటీస్, మనకి ఎన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి మీరు కావాలనుకుంటే ఉన్న దానిలో ఏదైనా ఓపెన్ చేసేసి దాంట్లో ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు అని కూడా చూసుకోవచ్చు డెవలప్మెంట్ లో. నౌ హియర్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ యాక్టివిటీ. నౌ చూడండి ఇక్కడ ఈ క్లాస్ వచ్చింది ఏంటిది, రూల్ ఓబీజే యాక్టివిటీ అని. ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది, ఇక్కడ రూల్ ఓబీజే యాక్టివిటీనే వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది అంటే నేను క్లాస్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో అందుకే ద బెస్ట్ వే ఈస్ గో అండ్ క్రియేట్ ఎనీ రూల్ ఫ్రమ్ ది అప్లికేషన్. మీకు తెలియపోయినా కూడా అట్లీస్ట్ మీరు కొన్ని పాలసీల్ని, కొన్ని బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ని వైలేట్ చేయకుండా పెగా మిమ్మల్ని ప్రాపర్ గా గైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నావా, క్రియేట్ చేయి, ఆటోమేటిక్ గా క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చింది చూసారా. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ రూల్. ఓకే, సంథింగ్ టీఎస్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. ఓకే, ఇక్కడ వద్దు, లేకపోతే నేను క్లాస్ నేమ్ నేను ఇవ్వాలి మాన్యువల్ గా. మీకు తెలిసి ఉండాలి ఏ క్లాస్ నేమ్ అనేది. సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. నౌ సేవ్ చేస్తున్నాను. సేవ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మీ యొక్క కోడ్ చెక్ ఇన్ అంటారు దాన్ని. ఆటోమేటిక్ గా మీ యొక్క కోడ్ సేవ్ అయిపోతుంది. ఆటోమేటిక్ గా మీ యొక్క కోడ్ ఫస్ట్ టైం అయితే కోడ్ సేవ్ అయిపోతుంది. దాన్ని చెక్ ఇన్ అంటారండి, దాన్ని చెక్ ఇన్ అంటారు. ఇక్కడ ఈ రూల్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశాను అంటే నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు. ఎందుకంటే నేనేం మీకు ఈ రూలే క్రియేట్ చేయాలని చెప్పట్లేదు, జస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని చెప్తున్నాను. కోడ్ చెక్ ఇన్ అయిపోయింది. కోడ్ చెక్ ఇన్ అవ్వటం అంటే పర్మనెంట్ గా ఆ కోడ్ ని సేవ్ చేయటం, పర్మనెంట్ గా ఆ కోడ్ ని సేవ్ చేయటం అంటారు కోడ్ చెక్ ఇన్ అంటే. నౌ దట్స్ ఆల్. నౌ క్లోజ్. కావాలనుకుంటే మీరు క్రియేట్ చేసిన రూల్స్ అన్ని మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన ఫోల్డర్ లో ఉంటాయి. ఐ మీన్ ఇక్కడ ఈ నావిగేషన్ ఏరియాలో ఉంటాయి. మీ యొక్క యాప్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఎప్పుడైతే ఒక ఎడిటర్ లో మీరు క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ని ఎలా అయితే నావిగేట్ చేసుకుంటారో అక్కడ ఏ అయితే ఫైల్స్ ఉంటాయో హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ ఆర్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్ ఎస్పెషల్లీ. ఇక్కడ కూడా అన్ని రూల్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి అంటే అన్ని రూల్స్ బై డిఫాల్ట్ గా డిస్ప్లే అవ్వు. ఇక్కడ ప్రెసెంట్ వర్క్ పూల్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో క్రియేట్ చేసిన రూల్స్ అన్ని ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ క్లాస్ లోనే నేను క్రియేట్ చేసింది, నేను వేరే క్లాస్ లో ఇంకొక రూల్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, అది కనపడదు మళ్ళీ. అగైన్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద క్లాస్ నేమ్, దోస్ రూల్స్ ఆల్సో విల్ బి డిస్ప్లేడ్. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అగైన్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ టెక్నికల్. ఈసారి నేను ఏదో ఒక HTML రూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. నా క్లాస్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తున్నాను ఈసారి.
నా ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే నేను రూల్ క్రియేట్ చేశానో సేవ్ చేస్తున్నాను. సేవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అయిపోతుంది పర్మనెంట్ గా. ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా హిస్టరీ చూడండి, ఎప్పుడు లాస్ట్ యాడెడ్ బై ఈ రూల్ ని ఎప్పుడు ఎవరు యాడ్ చేశారు, నెక్స్ట్ లాస్ట్ అప్డేటెడ్ బై, ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ యాడెడ్ బై లాస్ట్ అప్డేటెడ్ బై రెండు సేమ్ గానే ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం. ఇంక ఇప్పటి వరకు మీరే ఫస్ట్ క్రియేట్ చేశారు, దాన్ని మీరు అప్డేట్ చేశారు అనుకుందాం. ఓకే, నౌ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి. ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు మీరు క్రియేట్ చేసిన రూల్స్, ఇక్కడ HTML అనే కేటగిరీకి సంబంధించిన రూల్ రాలేదు చూడండి. అండర్ ది టెక్నికల్ కేటగిరీ మీరు క్రియేట్ చేసింది ఎక్కడ, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అన్నారు, టెక్నికల్ అన్నారు, HTML టైప్ రూల్ అన్నారు. బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ డిస్ప్లేడ్, ఓన్లీ యాక్టివిటీకి సంబంధించింది, మెసేజ్ కి సంబంధించిందే వచ్చింది. సో యూ కెన్ జస్ట్ అడ్జస్ట్ ద క్లాస్. సో మీరు కంప్లీట్ గా టెక్నికల్ HTML రూల్ క్రియేట్ చేసింది ఇది. సో మీరు ఇక్కడే కంప్లీట్ గా నావిగేట్ అవ్వచ్చు. మీరు ఇక ఎక్కడో మళ్ళీ సెర్చ్ చేసుకొని వెతకాల్సిన పని కూడా ఉండదు. బికాస్ వాట్ ఎవర్ ద రూల్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్, ఎస్పెషల్లీ ఆల్ దోస్ రూల్స్ విల్ బి అవైలబుల్ అండర్ ది యాప్ ఫోల్డర్. యాప్ ఫోల్డర్ కాదు, దిస్ application navigation area. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ నేను ప్రతిసారి ఇక్కడ ఈ క్లాస్ ని గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టంగా ఉంది, ఈ క్లాస్ ఏంటనేది మీరు కావాలనుకుంటే దీన్ని పిన్ చేసుకోవచ్చండి. దీన్ని యాడ్ టు పిన్డ్ క్లాసెస్ అంటారు. ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆ క్లాస్ ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. గ్రీన్ లీఫ్ లో ఉండే అన్ని క్లాసులు అంటారు. ఇక్కడ ఈ గ్రీన్ లీఫ్ అనే ఉన్నాయి అన్ని క్లాసులు అంటారు. నేను ఇంకా వాటి గురించి రాలేదు, చెప్తాను. బట్ రైట్ నౌ వాట్ ఈస్ అవర్ కాన్సెప్ట్, జస్ట్ నౌ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ఏ రూల్. నౌ క్లోజ్, లాగ్ ఆఫ్. సో మీరు ఏదో డెవలప్మెంట్ చేశారు, ఫైన్. నౌ లాగిన్. ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, లేకపోతే మీరేం చేశారు, టెస్టింగ్ లో కొన్ని ఎర్రర్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు. నౌ ఆబ్వియస్లీ రీసెంట్ గా ఆ రూల్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడి నుంచి ఓపెన్ చేసుకోండి, గో బ్యాక్ టు యువర్ యాప్ ఫోల్డర్. ఓకే, ఈ టెక్నికల్ లో ఓకే ఈ మెసేజ్ రూల్ మెసేజ్ మార్చమని చెప్పాడు క్లయింట్. ఏం చేస్తారు ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైనా మళ్ళీ రూల్ ని మీరు మాడిఫై చేయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు డూ ది చెక్అవుట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఇంకా రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ చేయలేదు కాబట్టి మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ చేస్తే మళ్ళీ కంపల్సరీగా దాని గురించి వద్దాం. రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ చేయలేదు కాబట్టి at any point of time you can check out a rule for modification. చూడండి వాడే చెప్పాడు చెక్అవుట్ ఫర్ ఎడిటింగ్ అని. సో నేను రూల్ ని చెక్అవుట్ చేసుకుంటున్నాను. ఏం చేసుకుంటున్నాను, ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ప్రాపర్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఓకే ఫైన్. అంతకు ముందు హిస్టరీ చూడండి, లాస్ట్ యాడెడ్ బై ఎవరు, ఓకే ఈ టైం కి యాడ్ చేశారు 19th March, ఈ టైం కి అప్డేట్ చేశారు. అప్పుడే ఫస్ట్ టైం యాడ్ అప్డేట్ డీటెయిల్స్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. నేను సేవ్ చేసుకున్నాను. నేను సేవ్ చేసుకుంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు చెక్ ఇన్ చేయనంత వరకు, అంటే కోడ్ ని కమిట్ చేయనంత వరకు, కోడ్ ని పర్మనెంట్ గా సేవ్ చేయనంత వరకు, దీస్ చేంజెస్ only available for your specific operator ID. These changes will not be affected to the remaining operators. The remaining operators can able to access the same rule before making changes. ఎప్పుడైతే మీరు చెక్అవుట్ చేసుకున్నారో, మీరు ఎప్పుడైతే కోడ్ చేంజెస్ చేశారో ఆ చేంజెస్ ఓన్లీ మీకు మాత్రమే ఉంటాయి. దాన్నే ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ అంటారు. మీకు మాత్రమే ఆ చేంజెస్ ఉంటాయి, వేరే వాళ్ళకి ఈ చేంజెస్ ఉండవు. ఎందుకంటే ఇంకా మీరు కోడ్ ని పర్మనెంట్ గా చెక్ ఇన్ చేయలేదు, పర్మనెంట్ గా సేవ్ చేయలేదు. అందుకే చూడండి ఇక్కడ చెక్ ఇన్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది. మీరు ఇంకా పర్మనెంట్ గా చెక్ ఇన్ చేయలేదు. మీరు ఎప్పుడైతే చెక్ ఇన్ చేస్తారో చేంజెస్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ టు ఎంటైర్ అప్లికేషన్, టు ఆల్ ద ఆపరేటర్స్. ఎంటైర్ అప్లికేషన్ అనకూడదు, టు ఆల్ ద ఆపరేటర్స్ అనాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళందరికీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మాత్రం మీకు మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అర్థమైందా? అందుకనే కావాలనుకుంటే ఒక్కసారి ఈ రూల్ ని సెర్చ్ చేయండి. ఇక్కడ ఈ రూల్ ని సెర్చ్ చేసినప్పుడు మీకు 2 వర్షన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సో ఎర్రర్ మెసేజ్ తోటి చూడండి, ఏ రూల్లో అయినా సరే ఎర్రర్ మెసేజ్ అనే లేబుల్ ఉంటే ఆ రూల్స్ అన్నిటిని మనకి ఇచ్చేసింది. బట్ మనం క్రియేట్ చేసిన రూల్స్ ఏంటిది, మెసేజ్ రూల్. ఎక్కడ ఉన్నది, ఇదిగోండి ఫస్ట్ కేటగిరీ మెసేజ్ రూల్.
బట్ నేను క్రియేట్ చేసిన రూల్ ఏది? ఇది టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ రూల్, ఎర్రర్ మెసేజ్. ఓకే, ఇదే కదా రూల్ నేమ్. రూల్ నేమ్ ఉట్టి మెసేజ్ అండి, ఎర్రర్ మెసేజ్ అండి? డిస్క్రిప్షన్ ఎర్రర్ మెసేజ్ కదా? ఇది ఎర్రర్ మెసేజ్ డిస్క్రిప్షన్ అండి, ఇది నా యొక్క రూల్ నేమ్ అండి. ఓకే. చూడండి, నేను ఇక్కడ ఓల్డ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చానండి, ఓల్డ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చేసాను. ఇంతకు ముందు పెగా ఇండెక్సింగ్ కి, ఆ సెర్చ్ ఇండెక్సింగ్ కి ఈ రూల్ దొరకలేదు. నేను ఓల్డ్ అని చెప్తే ఓకే, నౌ సీ దిస్, ఓల్డ్ అని చెప్పాను అంటే రీసెంట్లీ, ఇది ఓల్డ్ అంటే పాత రూల్ అని నేను క్రియేట్ చేసిన అర్థం. జనరల్ గా మనం సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఈ రూల్స్ అన్నిటికీ ఇండెక్సింగ్ అప్లై కాలేదనుకోండి, సెర్చ్ ఇండెక్సింగ్, అవి మనకి సెర్చ్ రిజల్ట్స్ లో రావు. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను చూడండి, మెసేజ్ రూల్ ఎర్రర్ మెసేజ్ అన్నాను. ఒకసారి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి చూస్తే, ద ఫస్ట్ వర్షన్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు? 20 minutes ago. నా ఇదేంటిదండి, admin.testapp@, అని ఉంది. వాట్ ఈస్ దిస్? దీన్నే ప్రైవేట్ రూల్ సెట్ అంటారండి. ఇది మీకు తెలుసు, టెస్టాప్ 010103 అనేది మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న రూల్ సెట్. ఫస్ట్ దాంట్లోకి మీరు రూల్ ని క్రియేట్ చేశారు, ఇది మీకు తెలుసు. తర్వాత మీరు ఏం చేశారు, ఎడిట్ చేయడం కోసం దాన్ని చెక్అవుట్ చేసుకున్నారు. ఎప్పుడైతే మీరు రూల్ ని చెక్అవుట్ చేసుకుంటారో, ఆ రూల్ అనేది ఇంకా టెస్టాప్ 010103 లో ఉండదు, దాంట్లో పాత వర్షనే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మాడిఫై చేసుకోవడానికి మీరు రూల్ ని ఓపెన్ చేశారో, ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ ప్రైవేట్ కాపీ, వన్ లోకల్ కాపీ ఆర్ ఏ ప్రైవేట్ కాపీ టు యువర్ స్పెసిఫిక్ ఆపరేటర్ ఐడి. దాంట్లో ఉండే, సో దాన్నే ప్రైవేట్ రూల్ సెట్ అంటారు. ఒక లోకల్ కాపీ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది? మీ యొక్క ప్రైవేట్ రూల్ సెట్ అంటారు. ఒకటి, ప్రతి ఆపరేటర్ కి ఒక ప్రైవేట్ రూల్ సెట్ ఉంటుంది. దాన్నే ప్రతి ఆపరేటర్ నేమ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేటర్ నేమ్ ప్లస్ @సింబల్, మీరు గమనించారో లేదో, నేను మొన్న ప్రొఫైల్ అనే ట్యాబ్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ మనకి ఏ రూల్ సెట్ ఉందో చూడండి. ఇప్పుడే మొన్న చెప్పేవాడిని, మీకు అర్థం కాదని చెప్పను. సో చూడండి, admin.testapp@ అనే ఒక, ఇది కూడా ఒక రూల్ సెట్టేనా? ఇది కూడా ఒక రూల్ సెట్టే కదా మరి. తర్వాత మై ప్రాడ్ అని ఉంది, తర్వాత టెస్ట్ యాప్ అని వచ్చినాయి. బట్ దీని గురించి మనం ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు. దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రైవేట్ రూల్ సెట్ అంటారు. ఈ రూల్ సెట్ ఓన్లీ మీ యొక్క ఆపరేటర్ సెషన్ కి సంబంధించింది మాత్రమే. దీంట్లో మీ యొక్క ఆపరేటర్ ఎవరైతే, ఏ ఆపరేటర్ అయితే రూల్స్ ని చెక్అవుట్ చేసుకుంటాడో మాడిఫై చేయడానికి, ఆ రూల్స్ అన్ని ఈ admin.testapp@ లోనే ఉంటాయి. అంటే ఏదైనా ఒక రూల్ మాడిఫై చేసుకోవడానికి చెక్అవుట్ చేసుకుంటే, రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇస్తుంది? మీ యొక్క ప్రైవేట్ రూల్ సెట్ కి ఇస్తుంది. దాంట్లో ఏమైనా రూల్స్ ఉన్నాయా, ఒకవేళ దాంట్లో రూల్స్ లేకపోతే యాజ్ యూజువల్ గా మనం అంతకుముందు ఎలా అయితే డిఫైన్ చేసుకున్నామో, ఆర్డర్ ని ఎలా అయితే డిస్కస్ చేసినామో దాని ప్రకారం ఫాలో అవుతుంది. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నేనేం చేస్తాను, ఇక్కడ సేవ్ చేశాను కదా, డీటెయిల్స్ సేవ్ చేశాను, లాగ్ ఆఫ్. ఇంకా మీరు కోడ్ చెక్ఇన్ చేయాల, మీరు టెస్ట్ చేసుకుంటున్నారు. నౌ లాగిన్ అవ్వండి, వేరే ఆపరేటర్ తోటి లాగిన్ అవ్వండి. మనకు వేరే ఆపరేటర్లు ఎవరున్నారు? విల్ క్రియేట్ సమ్ అనదర్ ఆపరేటర్స్. ఆపరేటర్ సేవ్ యాజ్, ఇక్కడ testapp3 click on create and open. Remaining all the details are same. కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ కూడా మార్చుకోండి, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. సేవ్, లాగ్ ఆఫ్. testapp3 డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ రూల్స్ ఫస్ట్ టైం ఎవరికైనా సరే, వాళ్ళు అన్లెస్ అంటే దే చేంజ్ ద పాస్వర్డ్. ఓకే, నౌ గో టు యాప్.
error message. Error సో నా రూల్ ఏంటిదండి, ఎర్రర్ మెసేజ్. ఇదే కదా మీ రూల్. ఎప్పుడైతే మీరు ఈ రూల్ మీద డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేస్తారో చూడండి ఏ వర్షన్ ఓపెన్ అవుతుందో. ఏ వర్షన్ ఓపెన్ అయిందండి అంటే ఈ రూల్ మీద ఆల్రెడీ ఎవరో పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి దాని మీనింగ్ చూడండి. ఇక్కడ ఒకసారి దాని మీద క్లిక్ చేస్తే దిస్ రికార్డ్ వాజ్ చెక్డ్ అవుట్ బై అడ్మిన్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ ఇన్ 7 minutes ago. వ్యూ ద చెక్డ్ అవుట్ రికార్డ్ అని ఉంది. అంటే మీరు అతను మాడిఫై చేస్తున్న రికార్డ్ ని మీరు చూస్తారా, ఓపెన్ చేయండి. ఇది మాడిఫై చేస్తున్న రికార్డు, మీరు దీని మీద ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవడానికి లేదు. కావాలంటే చూడండి ఇక్కడ మీరు ఏ రికార్డును చూస్తున్నారు, ఓల్డ్ రికార్డును చూస్తున్నారు. ఇంకా ఓల్డ్ చేంజెస్ చూస్తున్నారు. ఇక్కడ ఓల్డ్ చేంజెస్ చూస్తున్నారు. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే అండి. ఇతని యొక్క ప్రైవేట్ రూల్ సెట్ చూద్దామా. గో టు ది ప్రొఫైల్. ఇతని యొక్క ప్రైవేట్ రూల్ సెట్ చూడండి. అడ్మిన్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ 3 దీంట్లో ఇతను ఏమైనా రూల్స్ చెక్అవుట్ చేసుకున్నాడా, సోఫార్ ఇప్పటి వరకు రూల్స్ ఏమైనా ఇతను చెక్అవుట్ చేసుకున్నాడా మాడిఫై చేయడానికంటే ఈ టిక్ మార్క్ మీద క్లిక్ చేయండి. నో చెక్డ్ అవుట్ రికార్డ్స్. మనకి ఎన్ని రూల్స్ అతను మాడిఫై చేశాడు, ఎన్ని రూల్స్ అతని యొక్క ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లో ఉన్నాయి, ఎన్ని రూల్స్ నా యొక్క ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లో ఉన్నాయి అనేది మీరు చూసుకోవాలనుకుంటే డైరెక్ట్ గా సింపుల్ గా దీని మీద క్లిక్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. నౌ లాగిన్ యాజ్ యూజువల్లీ విత్ admin dot test app. Now go and click on this tick mark. సో ఎన్ని రూల్స్ నా యొక్క ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లో ఉన్నాయి. సో చెక్డ్ అవుట్ రికార్డ్స్ ఒకటి ఉంది. అంటే ప్లీజ్ చెక్ ఇన్. మీరు టెస్ట్ చేసుకొని చెక్ ఇన్ చేయండి మీ యొక్క డెవలప్మెంట్ అయిపోయితే. అర్థమైందా? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూల్ when the user is or when the operator is working on the rule, when the operator is trying to check out the rule, PRPC will create one local copy in the operator private rule set. దాన్నే ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ అంటారు, దాన్నే ప్రైవేట్ రూల్ సెట్ అని కూడా అంటారు. ఏ ఆపరేటర్ అయినా ఏదైనా ఒక రూల్ ని చెక్అవుట్ చేసుకున్నప్పుడు PRPC will maintain the local copy to the specific operator. It will not be affected to the remaining operators, and the changes only applicable for that particular operator, and those changes will not be applicable for the remaining operators until the operator check in the code. The changes will not be reflected to the application also. Now what I am doing, I have done my job, I am saving. Okay, now I am checking. That means I am permanently saving the changes. Now error message ప్రాపర్ గా కమెంట్స్ ఇవ్వాలి. ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి, కోడ్ ఎవరు కమిట్ చేశారో కమిట్ చేసే ముందు ప్రాపర్ కమెంట్స్ ఇవ్వాలి. ఎర్రర్ మెసేజ్ ఈజ్ అప్డేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ ఎక్సెట్రా. నౌ క్లిక్ ఆన్ చెక్ ఇన్. నౌ గో టు ద హిస్టరీ. లాస్ట్ అప్డేటెడ్ బై admin.testapp ఎప్పుడు 7/7/17 కి. లాస్ట్ యాడెడ్ ఎవరు చేశారు, 6:43 కి చేశారు. Now there is no rule, no checked out record. Now log off. The changes will be affected to the now test tab 3 also. Now error message rule కావాలంటే ఓపెన్ చేసుకుంటే చూడండి వీడికి కూడా రూల్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇందాక వీడికి ప్రైవేట్ ఎడిట్ అని వచ్చింది, ఇప్పుడు రాలేదు. ఎందుకని అంటే మనం చూద్దాం, అది ఎందుకంటే చూద్దాం. సో ఇప్పుడు కావాలనుకుంటే ఇతను కూడా రూల్ ని చెక్అవుట్ చేసుకొని మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. ప్యారలల్ గా మల్టిపుల్ ఆపరేటర్స్ అనే వాళ్ళు ఒక రూల్ మీద పని చేయలేరు. ఒక రూల్ మీద ఒక ఆపరేటర్ పని చేస్తున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆ రూల్ ని ఎడిట్ చేసుకునే అవకాశం ఉండదు. అందుకే ఇందాక అతనికి ఈ టెస్ట్ యాప్ 3 అనే అతనికి ప్రైవేట్ ఎడిట్ అని వచ్చింది, లాక్ సింబల్ ఉంది. ఎందుకంటే he cannot edit the rule and he cannot work on that rule until the operator who has
checked out that specific rule. Until that operator checked in that particular rule, then only the next operator can work on that rule. So multiple operators cannot work on the rules simultaneously. So the parallel development is not possible. Parallel development is not possible. ఇంతవరకు అర్థమైందా కాలేదా? ఓకే అండి. Now what I am doing is now check out. Now if you want check out, okay, జస్ట్ ఒక పుల్ స్టాప్ యాడ్ చేయమన్నాడు క్లయింట్. ఓకే, డెవలప్మెంట్ టీమ్ లో ఎవరైనా పని చేయొచ్చు. నౌ సేవ్ చెక్ ఇన్ యాడెడ్ ఫుల్ స్టాప్ end of the message description or end of the message, etc. check in. Now go to the history. So last updated by admin.testtab3, okay, 720. If you want to see the view full history, you just click on view full history. See description, error message rule for showing an error, created ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు, లాస్ట్ అప్డేటెడ్ ఎవరు చేశారు, ఇక్కడ చూడండి మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ది రూల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఏమనుకుంటారు, ఈ రూల్ ఉంది కదా, సో ఈ రూల్లో ఇదే లేటెస్ట్ వర్షన్. కావాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు ద ప్రీవియస్ వర్షన్స్. అంటే ఒక రూల్ ని చెక్అవుట్ చేసుకొని, దట్ మీన్స్ ఒక రూల్ ని ఎంత మంది మాడిఫై చేశారో అన్ని మోడిఫికేషన్స్ ని మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వీ కెన్ గో బ్యాక్ టు ది ప్రీవియస్ చేంజెస్. At any point of time we can go back to the previous changes. That means go to the history, view full history. See this one, history of all versions. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ రూల్ ని ఇనీషియల్ క్రియేషన్, తర్వాత సేవ్డ్ దిస్ రికార్డ్, 651 కి సేవ్డ్ దిస్ రికార్డ్. తర్వాత చూడండి, ఒకళ్ళు చెక్అవుట్ చేసుకున్న రూల్ ని మళ్ళీ మాడిఫై చేశాడు, ఎర్రర్ మెసేజ్ ఈజ్ అప్డేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. తర్వాత ఒకళ్ళు ఏం చేశారు, ఫుల్ స్టాప్ ని యాడ్ చేశారు. మీరు కావాలనుకుంటే దీని మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి, క్లిక్ టు రివ్యూ ద రూల్ యాజ్ ఇట్ వాస్ బిఫోర్ దిస్ చేంజ్. అదేంటి, ఇక్కడేమో మెమో ఏమో ఇలా ఉంది, మళ్ళీ ఏమో ఈ డిస్క్రిప్షన్ కి ముందు రూల్ ఎలా ఉంటుందో ఈ డిస్క్రిప్షన్, ఈ మోడిఫికేషన్ కి ముందు రూల్ చేంజెస్ ఎలా ఉంటాయో చూడాలనుకుంటే చూడొచ్చు. అదేంటి ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఎందుకంటే లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఆల్రెడీ మీకు కనపడుతున్నాయి. ఇక్కడ లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఆల్రెడీ మీకు కనపడుతుంది. ఈ ఫుల్ స్టాప్ అనేది మీకు కనపడుతుంది. ఈ ఫుల్ స్టాప్ లేకుండా అంతకు ముందు రూల్ ఎవరన్నా మాడిఫై చేశారనుకుంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, క్లిక్ టు రివ్యూ ద రూల్ యాజ్ ఇట్ వాస్ బిఫోర్ దిస్ చేంజ్. ఎందుకంటే కరెంట్ చేంజెస్ అనేది మీరు ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు. ఈ చేంజెస్ కి ముందు రూల్ చేంజెస్ మీరు చూడాలనుకుంటే దాని మీద క్లిక్ చేసుకోండి. నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆ పెన్సిల్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేశాను. ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్ లో రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉండాలి. రోజు మీరు వెతుక్కుంటా ఇట్లాంటివి చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఎక్స్పర్టైజ్ అంటే డెవలప్మెంట్ లో ఇవన్నీ మీకు తెలిసి ఉండాలి. బికాస్ డే టు డే ఆపరేషన్ ఇవన్నీ మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంటాయి. ఎందుకంటే మీరు రోజు చేస్తున్న డెవలప్మెంట్ లో చూడండి, ఇక్కడ నేను ఫుల్ స్టాప్ చూసానా, లేదు. ఇంకొక వర్షన్ చూడండి కావాలనుకుంటే, ఈ వర్షన్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, క్లిక్ టు రివ్యూ దిస్ రూల్ అంటే ఎర్రర్ మెసేజ్ ని అప్డేట్ చేయక ముందు చూడండి, ఇది ఒరిజినల్. ఓకే, ఇదేంటిది, సేవ్డ్ దిస్ రికార్డ్, ఇనిషియల్ గా రూల్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు. ఓకే, ఇది అది. So at any point of time you can restore this change with the latest change. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు కనుక దీన్ని రీస్టోర్ చేశాను అనుకోండి, నా యొక్క లేటెస్ట్ రూల్ ఇది, లేటెస్ట్ రూల్లో ఉన్న చేంజెస్ ఇవి, ఈ చేంజెస్ వెళ్ళిపోతాయి. కావాలంటే చూడండి, దీన్ని రీస్టోర్ చేస్తున్నాను, రీస్టోర్ అన్నాను, చూడండి. Now go to the history once again. Now go to the view full history. So see this instance is restored from the earlier version. అర్థమైందా?
అందరికీ అర్థమైందా? ఏమన్నా దీని మీద డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి. క్లియర్ అండి. మూర్తి గారు అర్థమైందండి? ఓకే ఓకే క్లియర్. శోభ గారు, శ్రీనివాస్ గారు. ఓకే. ఇది డీబగ్గింగ్ కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అంటారు కదా? ఇది నేను దీన్ని డీబగ్గింగ్ అన్ను. దిస్ ఈస్ ది వే ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండి. దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. రోజు మనం చేసే డెవలప్మెంట్ అంతా ఇలానే ఉంటుంది. ఓకే. ఇప్పుడు నీ చేంజెస్ ఏంటిది, నా చేంజెస్ ఏంటిది, పాత చేంజెస్ ఎవరు ఎప్పుడు మాడిఫై చేశారు, అవన్నీ ఎలా చూస్తారు? ఇవన్నీ తెలిస్తేనే మీకు ఇదంతా రియల్ టైమ్ లో చాలా యూజ్ అవుతుంది. మీరు ప్రత్యేకించి మళ్ళీ రియల్ టైం అని మీరు కొత్తగా చూడాల్సిన పని లేదు అసలు. ప్రతి సినారియోస్ అలానే ఉంటాయి. ఓకే. సో యాజ్ మచ్ యాజ్ నేను రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేసే అన్ని నేను చూపిస్తానండి, డోంట్ వరీ. సో నౌ హిస్టరీ. సో హిస్టరీ మీరు కావాలనుకుంటే మీరు చూడొచ్చు వ్యూ ఫుల్ హిస్టరీలో. ఓకే. నౌ క్లోజ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్లోజ్. యాడ్ ఎ మెమో అంట. ప్లీజ్ ఎంటర్ ఎ టెక్స్ట్ ఫర్ ద మెమో. ఒకవేళ మీరు ఓకే దిస్ ఈస్ ఓకే జస్ట్ మీరు ఇంకొక డిస్క్రిప్షన్ మీరు యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకొక డిస్క్రిప్షన్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కంపేర్ మల్టిపుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ జస్ట్ కంపేర్. ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకొని కంపేర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే కంపేర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇలా కంపేర్ చేసుకోవటం కన్నా మీరు డైరెక్ట్ గా రూల్ ని ఓపెన్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఏ చేంజెస్ జరిగినాయి అనేది. px కమిటెడ్ డేట్ అండ్ టైం. ఓకే. 2 టెస్ట్ ట్యాబ్ 0101. ఇప్పుడు ఇది ఈ టైం స్టాంప్ ఈస్ డిఫరెంట్ గా ఉంది, ఈ టైం స్టాంప్ డిఫరెంట్ గా ఉంది. టైం స్టాంప్ కంపారిజన్ ఆఫ్ ద రూల్. చేంజ్ బిట్వీన్ ద ఫైల్స్. అంటే మీరు ఏ ప్రాపర్టీ తీసుకున్నారు ఇక్కడ? మెసేజ్ టెక్స్ట్ చూడండి. మెసేజ్ టెక్స్ట్ అంటే డేట్ టైం చేంజా? మీరు అనుకుంటారు ఏదో ఇది ఒక ఫైల్ లాగా ఉంటుందని. ప్రతి దానికి వాడు ఒక ప్రాపర్టీ ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ. ప్రతి దానికి ఒక ప్రాపర్టీ ఇచ్చాడు. అంటే మీరు ఒక రూల్ కి సంబంధించిన మల్టిపుల్ వర్షన్స్ నువ్వు కంపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ కంపేర్. ఇక్కడ మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. దీంట్లో దేన్ని కంపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు? టైం ని కంపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావా? ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ ని కంపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావా? నౌ చూడండి, నేను ఈ టెక్స్ట్ ని కంపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫుల్ స్టాప్ అనుకుందాము, ఇది ఇనీషియల్ సేవ్డ్ రికార్డ్ అనుకుందాము. ఈ రెండింటిని నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను. మెసేజ్ టెక్స్ట్ ఏమో దీంట్లోనేమో ఇలా ఉంది, ఇప్పుడేమో ఇన్స్టెన్స్ 2 లోనేమో ఇలా ఉంది. మీరు కావాలంటే వాల్యూ చేంజ్ చూడొచ్చు ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ ఈస్ దిస్ వన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కంపేర్ ది రూల్స్. అర్థమైందా? సారీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కంపేర్ ద మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ వర్షన్స్ అంటే మళ్ళీ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ కాదు, మల్టిపుల్ హిస్టరీ వర్షన్స్ అండి. మల్టిపుల్ హిస్టరీ వర్షన్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ రూల్ అండర్ ది సేమ్ రూల్ సెట్ వర్షన్. ఎందుకంటే ఈ రూల్ కి నాకు ఒకటే రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంది. గమనించారా? ఈ రూల్ కి నాకు ఒకటే రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉందండి. చూడండి, ఈ రూల్ ఒక్క 010103 లోనే ఉంది. At any point of time you can go and delete this rule. I am deleting this rule. Not required. This is not required assuming. Now delete this rule. Now immediately if you want you can restore it. లేదు అనుకుంటే now go to the design studio, application, development, recent actions. చూడండి, ఇక్కడ మీరు ఏం చేసిన మొత్తం రీసెంట్ యాక్షన్స్ లో ఉంటాయి. వ్యూ డిలీటెడ్ రూల్స్.
వ్యూ డిలీటెడ్ రూల్స్. మీరు డిలీట్ చేసిన రూల్ ఎక్కడ ఉంటుంది చూడండి. ఇక్కడ ఇప్పుడే మెసేజ్ రూల్ ని డిలీట్ చేశారు కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ జస్ట్ సెలెక్ట్ మీరు ఆ డిలీట్ చేసిన రూల్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ కావాలనుకుంటే మీరు దీన్ని కూడా రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు. డిలీట్ చేసిన రూల్ కూడా. అర్థమైందండి? క్లియరా? ఓకే. Go to the application, development, recent actions. సో మీరు అది ఓపెన్ చేసి చూస్తే రీసెంట్ యాక్షన్స్, ఈ రూల్ ని ఎవరెవరు ఎప్పుడెప్పుడు అసలు ఏమేమి యాక్షన్స్ జరిగినాయి, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. ఎవ్రీథింగ్ చూడండి, ఇక్కడ ఈ యారో మార్క్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, స్క్రీన్ పెద్దది చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎప్పుడెప్పుడు ఏ యాక్షన్స్ జరిగినాయి, రీసెంట్ యాక్షన్స్. అసలు ఎవరెవరు రూల్స్ ని చెక్డ్ అవుట్ రూల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నేనేం చేస్తాను చూడండి, నేను మళ్ళీ రీస్టోర్ చేశాను దీన్ని. ఓకే, నౌ హిస్టరీ చూడండి, వ్యూ ఫుల్ హిస్టరీ. నౌ డిలీటెడ్ రికార్డ్ రికవర్డ్, నాట్ రిక్వైర్డ్ అంటే రికార్డ్ డిలీట్ అయిపోయింది. డిలీటెడ్ రికార్డ్ రికవర్డ్, తర్వాత సేవ్డ్ దిస్ రికార్డ్. 3 స్టెప్స్ జరిగినాయి. తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను మాడిఫై చేయడానికి ట్రై చేశాను, సేవ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి హిస్టరీ, వ్యూ ఫుల్ హిస్టరీ, డిలీటెడ్ రికార్డ్ రికవర్డ్, సేవ్డ్ దిస్ రికార్డ్. అలాగా? ఓకే, ఇంకా చెక్ ఇన్ చేయలేదు కాబట్టి ఇంకా నోట్ అవ్వలేదు. ఓకే, నౌ గో టు ది అప్లికేషన్. ఇక్కడ చెక్డ్ అవుట్ రూల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూడండి. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏదైనా ఒక రూల్ ని చెక్అవుట్ చేసుకుంటే ఎమ్మటే ఇక్కడ తెలుస్తుంది చెక్డ్ అవుట్ రూల్స్. అంటే నేను చూడొచ్చు, అన్ని డెవలపర్స్ నేను అడగాల్సిన పర్లేదు. గో టు ద డిజైన్ స్టూడియో, అప్లికేషన్, డెవలప్మెంట్, రీసెంట్ యాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి అసలు ఎవరెవరు చెక్అవుట్ చేసుకున్నారు రూల్స్ అని అంటే నేను అన్ని ఇక్కడ చూడొచ్చు. చెక్డ్ అవుట్ రూల్స్, వీక్లీ రూల్ అప్డేట్స్. సో ఈ వీక్ లో ఎన్ని రూల్స్ అప్డేట్ అయినాయి, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ ది వీక్లీ రూల్ అప్డేట్స్. డెవలపర్ యాక్టివిటీ, ఏ డెవలపర్ ఏ పని చేశాడు. ఓకే, డెవలపర్ అడ్మిన్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ మార్చ్ 15th, అడ్మిన్ డాట్ టెస్ట్ యాప్. డెవలపర్ యాక్టివిటీ వీక్లీ అని ఉంది చూడండి. వీక్లీ అంటే మార్చ్ 15th నుంచి వీక్ స్టార్ట్ అవుతుందేమో, అంటే సండే నుంచి వీడు వీక్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాడేమో. సో డెవలపర్ యాక్టివిటీ వీక్లీ. సో ఏం చేశాడు ఇతను, ఈ 7 రూల్స్. సో సేవ్ చేయటం కానీ, డిలీట్ చేయటం కానీ, యాడ్ చేయటం కానీ, ఏ చేసినా సరే దిస్ ఈస్ ద డెవలపర్ యాక్టివిటీ. మీరు ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి ట్రాక్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి మానిటర్డ్. సో మీరు ఏం చేసినా మనం ఎస్కేప్ అవ్వలేము, ఎందుకంటే వీటిని మీరు కస్టమైజేషన్ చేయలేరు కదా. కావాలనుకుంటే మీరు కోడ్ లో మీరు ఏం చేంజ్ చేసుకుంటారు, కానీ ఏం చేసింది ఎవరు చేశారు, ఎప్పుడు చేశారు అనేది మనం ఈజీగా ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంకొక పాయింట్, ఇప్పుడు మీరు చూసేదంతా డేటాబేస్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏదైనా మనకు కనపడేదంతా డేటాబేస్ లో ఉంటుంది. మనకి పెగాని ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు, ఈ ప్లాట్ఫామ్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు డిఫాల్ట్ గా మనకు ఒక డేటాబేస్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయింది ఫస్ట్. దానితో పాటు అదేంటిది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గివ్ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. మీ ఫ్రెండ్ మీకు ఒక వెబ్సైట్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత అతను చెప్తాడు, నేను PHP లో డెవలప్ చేశాను, దానికి MySQL అనే డేటాబేస్ కావాలి అంటాడు. ఓకే, నీ మిషన్ లో PHP MySQL ఉండాలి అంటాడు. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు. తర్వాత సురేష్, ఇదిగో నేను చేసిన వెబ్సైట్ ఫైల్, దీన్ని డిప్లాయ్ చేసుకో వెబ్ సర్వర్ లో. మనం ఎలా అయితే టామ్ క్యాట్ వాడామో వాడు అపాచీ వాడతాడు. డిప్లాయ్ చేసుకున్నాడు. డిప్లాయ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ వెబ్సైట్ ని మీరు యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఉండే ఇంటర్నల్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. అది MySQL డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతుంటుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ డేటాబేస్ అయితే ఉంది, కానీ అతను డిజైన్ చేసుకున్న డేటాబేస్ ఫైల్ మీ దాంట్లో లేదు. అతను అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు డేటాబేస్ కి సంబంధించిన టేబుల్స్ అతను క్రియేట్ చేసుకున్నాడు, లేకపోతే కొంత మాస్టర్ డేటా, డిఫాల్ట్ డేటాబేస్ టేబుల్స్ లో ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాడు.
ఆ డేటాబేస్ డంప్ ఫైల్ మీకు ఇవ్వలేదు, అప్పుడు మీ యొక్క అప్లికేషన్ పనిచేయదు. ఎందుకంటే టేబుల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, అన్ని SQL క్వరీస్ ఫెయిల్ అవుతుంటాయి. సో అలానే మీరు గమనించారు లేదో, మీరు ఇన్స్టలేషన్ ఫోల్డర్ మీకు ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే దాంట్లో పెగా డాట్ డంప్ ఫైల్ అని ఒకటి ఉంటుంది. పెగా డాట్ డంప్ ఫైల్ అంటే ఈ పెగా ప్లాట్ఫామ్ అనే అప్లికేషన్ రన్ అవటానికి కూడా కావలసిన డిఫాల్ట్ డేటాబేస్ స్ట్రక్చర్. అది డిఫాల్ట్ డేటాబేస్ స్ట్రక్చర్ టేబుల్స్. చూడండి పెగా డాట్ డంప్ ఆల్మోస్ట్ ఎంత ఉంది, 4 GB ఫైల్ ఉంది. అంత డేటాబేస్ డంప్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే చాలా టైం పడుతుంది. ఓకే, పెగా డాట్ డంప్ ఫైల్. ఈ పెగా డాట్ డంప్ ఫైల్ ఏమవుతుంది, మన డేటాబేస్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టలేషన్ లో మనకి పోస్ట్ గ్రే SQL సర్వర్ అనే డేటాబేస్ మనకి ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఈ డంప్ ఫైల్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది ఆ డేటాబేస్ లో. సో ఆటోమేటిక్ గా కావలసిన టేబుల్స్ అన్ని, కావలసిన డేటా అంతా ఇన్స్టాల్ అయ్యి రెడీగా ఉంటుంది. సో మీరు ఎప్పుడైతే పెగా అప్లికేషన్ లో ఇట్లాంటి చేంజెస్ అన్ని చేస్తున్నారో పెగా ఇంటర్నల్ గా ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటుంది. పెగా ఇంటర్నల్ గా లాట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి మనకు తెలియకుండా. లాట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, నేను ఎర్రర్ మెసేజ్ అన్నాను, సేవ్ చేశాను. ఇక్కడ ట్రేసర్ అని ఉంది చూడండి, ట్రేసర్ అని ఉంది. ట్రేసర్ అంటే డీబగ్గింగ్ టూల్. మీరు దీన్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి. చెక్ ఇన్ చేస్తున్నాను. ప్రాపర్ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి. చూడండి, మీరు కోడ్ చెక్ ఇన్ చేసేటప్పుడు కూడా పెగా ఇంటర్నల్ గా ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే దానికి సంబంధించిన రూల్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి చేంజెస్ ఎక్కడెక్కడ సేవ్ అవ్వాలి, ఎక్కడెక్కడ నేను ట్రాక్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి, ఎక్కడెక్కడ ఏ టేబుల్స్ నేను అప్డేట్ చేసుకోవాలి, అదంతా పెగా హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇంటర్నల్ గా. మీరైతే మాత్రం మీకు ఇదంతా అనవసరం, బట్ మీరు మాత్రం మీ యొక్క చేంజెస్ ని సేవ్ చేశారంటే దట్స్ ఆల్ మీకు కావాల్సింది. చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎన్ని రూల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయో. రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం ఈ రూల్స్ అన్నిటిని ఐడెంటిఫై ఎప్పుడు చేయాలి, ఎప్పుడు అప్రాప్రియేట్ రూల్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి, అప్రాప్రియేట్ రూల్స్ ని ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి, ఎంత తొందరగా చూడండి విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లోనే. ఓకేనా? సో ఎప్పుడు మీరు ట్రేసర్ ని ఆన్ లో ఉంచొద్దు, ఎందుకంటే స్లో అవుతూ ఉంటుంది. మీకు ఎప్పుడైతే డీబగ్గింగ్ అవసరమైందో అప్పుడు మాత్రమే పెట్టుకోండి. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీ చేంజెస్ అన్ని ట్రాక్ అవుతుంటే మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీ చేంజెస్ అన్ని పర్మనెంట్ గా డేటాబేస్ టేబుల్స్ లో ఉంటాయి. మనం చూద్దాం అన్ని. ఓకేనా? సో నౌ దిస్ ఈస్ ద హిస్టరీ, కంప్లీట్ హిస్టరీ, వ్యూ ఫుల్ హిస్టరీ. ఓకే, మీకు డిలీట్ చేయడం తెలుసు. నౌ డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నౌ LSA లాక్, సెలెక్ట్, లాక్ అండ్ సేవ్. నేను టెస్ట్ అనే పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను. సబ్మిట్. నేను రూల్ సెట్ ను లాక్ చేశాను. ఓకే, సేవ్ చేశాను. నౌ సేవ్ చేశాను. దట్స్ ఆల్. నౌ ఎర్రర్ వచ్చింది ప్రొడక్షన్ లో. ఒకసారి మళ్ళీ దీన్ని చూడండి, ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి. చూడండి ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందో, ఇందాక చెక్అవుట్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి టెస్ట్ యాప్ 010103 is locked. Checkout to branch or save as into unlocked rule set version to edit. బ్రాంచ్ గురించి కొంచెంసేపు మర్చిపోండి. ఒకవేళ దీంట్లో ఈ రూల్ ని కనుక మీరు మాడిఫై చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీగా నాకు మళ్ళీ అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండాల్సిందే. అంటే వాడు ఏమంటున్నాడు, ఇంకా నువ్వు దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మార్చలేవు, బికాస్ యూ కెనాట్, this code is freezed. If you want to make any further changes you can save as. మీరు సేవ్ యాజ్ అంటే కాపీ, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సేవ్ యాజ్ ఇంటూ అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్. ఐడియల్ గా టెస్ట్ యాప్ 010102 వచ్చింది ఏంటి, నేనేం చేశానంటే ఊరికనే యూజ్ చేసుకున్న, టెస్ట్ యాప్ లో క్రియేట్ చేశా. ఐడియల్ గా అందరూ సీక్వెన్స్ ఫాలో అవుతారు. సో మీకు టైం బీయింగ్ కోసం నేను దీన్ని కూడా లాక్ చేస్తానండి. సో దీన్ని కూడా మీరు లాక్ చేస్తాను, ఈ రూల్ సెట్ ను కూడా లాక్ చేస్తాను. అంతేగాని ఇది లాక్ చేయకుండా ఇది ఎవరు లాక్ చేయరు, అంతా సీక్వెన్స్ లో ఫాలో అవుతారు అనుకోండి. టెస్ట్ యాప్ సబ్మిట్. ఓకే, నా ఇప్పుడు మీరు చూడండి దీన్ని మళ్ళీ మాడిఫై చేయాల్సి వచ్చింది. ప్రొడక్షన్ లో ఇష్యూ వచ్చింది. దీన్ని మాడిఫై చేయాలంటే నేనేం చెప్పాను,
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అయినా మళ్ళీ అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండాల్సిందే. అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా దీన్ని వెళ్ళి మాడిఫై చేస్తారా? చేయలేరు. ఎట్లా చేస్తారు? ఫస్ట్ ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ అన్లాక్ చేస్తేనే మీకు ఇక్కడ చెక్అవుట్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ అన్లాక్ చేస్తేనే చెక్అవుట్ ఆప్షన్ వస్తుంది. అలా ఎవరు అన్లాక్ చేయరు, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడానికి లేదు. పాస్వర్డ్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి మనకు తెలియవు, ఎల్ఎస్ఏ దగ్గర ఉంటాయి. ఓకే, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ డెవలప్మెంట్ అందరికీ తెలుస్తాయి, అది వేరే విషయం. కానీ ఎవరు ఇట్లాంటి మిస్టేక్స్ చేయరు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఆడిటింగ్ జరిగినప్పుడు చెక్ చేస్తారు వాళ్ళు, ఎవరు రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అన్లాక్ చేశారు, లాక్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద రీజన్, ఎనీ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ ఉందా, ఇలాంటివి కూడా ఉంటుంటాయి. ఇవన్నీ మనకు రిస్క్ ఎందుకు, అందుకని నేనేం చేస్తాను, సేవ్ యాజ్, మళ్ళీ మాడిఫై చేయాలి కాబట్టి నాకు ఐ నీడ్ వన్ అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్. ఇదేంటి, టెస్ట్ యాప్ లో ఇంకేమీ లేవు ఆప్షన్స్. టెస్ట్ యాప్ 010101 లో అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లేవు. అందుకనే మీరు కావాలంటే మిగతా వర్షన్ తీసుకోవాలి. ఐడియల్లీ దిస్ ఇస్ నాట్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్. ఎందుకంటే మీరు పిఎల్కేకి ఎందుకు వెళ్తారు, ఆల్రెడీ మీరు ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో మీరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు. సో యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ రూల్ సెట్ వర్షన్. అంతేగాని మీరు రూల్ సెట్ ని చేంజ్ చేయాల్సిన పని లేదు, మళ్ళీ టెస్ట్ యాప్ నుంచి పిఎల్కేకి రావాల్సిన పని లేదు. అది అంత ఐడియల్ ప్రాక్టీస్ కాదు, అంత ఐడియల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కాదు. దీంట్లో ఎటువంటి వర్షన్స్ లేకపోతే అప్పుడు వెళ్ళొచ్చు, కానీ 99 అయిపోతే అప్పుడు వెళ్ళొచ్చు. కానీ then why you are going to the different rule set PLK, that is not a best practice. Now what I am doing is I am going to add another rule set version. ఓకే, రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తారు, ప్రొడక్షన్ డిఫెక్ట్ ఫిక్స్. చూడంగానే అర్థం అవుతుంది ఎవరికైనా సరే. ఓకే, సేవ్. నౌ సేవ్. ఇది రెగ్యులర్ డెవలప్మెంట్. నౌ ఎర్రర్ మెసేజ్, సేవ్ యాజ్. నౌ ఐ హ్యావ్ వన్ అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్. అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ ఎడిట్ అనే కాపీ వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటిది, ఇలా ప్రైవేట్ ఎడిట్ వస్తుందంటే 2 సార్లు వస్తుంది ఈ ప్రైవేట్ ఎడిట్. మీరు గమనించారో లేదో, ఇందాక కూడా ఒకసారి ప్రైవేట్ ఎడిట్ వచ్చింది. ఎందుకని, వేరే ఆపరేటర్ ఆ రూల్ మీద పనిచేస్తున్నప్పుడు ప్రైవేట్ ఎడిట్ వచ్చింది. ఇంకొకసారి ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి, రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ చేసినప్పుడు ప్రైవేట్ ఎడిట్ వచ్చింది. ఈ 2 సిచ్యువేషన్స్ లోనూ మనం రూల్ ని మాడిఫై చేయలేం. ఈ 2 సిచ్యువేషన్స్ లోనూ రూల్ మాడిఫై చేయలేము. అంటే వేరే ఆపరేటర్ ఆల్రెడీ ఈ రూల్ మీద పనిచేస్తున్నప్పుడు మనం మాడిఫై చేయలేము, ఆల్రెడీ రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఆ రూల్ ని మనం మాడిఫై చేయలేము. సో ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి నేను సేవ్ యాజ్ చేసుకున్నాను. టెస్ట్ ట్యాబ్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. నౌ ఎందుకని, నేను ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ అది రావాలి కదా. నేను ఇందాక ఈ రూల్ ఏం చేశాను, డిలీట్ చేశాను. డిలీట్ చేసిన తర్వాత పాత వర్షన్ తోటి రీస్టోర్ చేసుకున్నాను. మీరేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, పాత వర్షన్ తోటి రీస్టోర్ చేసుకున్నాను కాబట్టి పాత చేంజెస్ ఉన్నాయి. సేవ్ చేశాను. సో మీరు ఎప్పుడైతే సేవ్ యాజ్ చేసుకొని సేవ్ చేశారో మీరు చెక్ ఇన్ చేయాలి. ఫస్ట్ టైమే చెక్ ఇన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. నెక్స్ట్ టైం ఆన్వర్డ్స్ యూ హావ్ టు డూ ద చెక్ ఇన్. చెక్ ఇన్ చేయండి. లబ్ లబ్ లబ్. డన్. గో టు ద హిస్టరీ. admin.test app, admin.test app, last added by, last updated by. ఈ రూల్ ని లాస్ట్ అప్డేటెడ్ బై. ఓకేనా, 010104 లో. ఒకసారి హిస్టరీ చూడండి. ఇప్పుడు వ్యూ ఫుల్ హిస్టరీ చూడండి. చూడండి ఇక్కడ ఏముందో, కాపీడ్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ యాప్ 010103 అండ్ ఏఎస్డి. ఇప్పుడు కమిట్ చేసిన చేంజెస్. అదేంటి, ఈ ఒక్క 010104 కి సంబంధించిన హిస్టరీ వస్తుంది, నాకు అంతా హిస్టరీ కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, హిస్టరీ ఫర్ ఆల్ వర్షన్స్ అని ఉంది. అంటే ఈ రూల్ కి సంబంధించిన ప్రీవియస్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో ఈ రూల్ ఏమైనా ఉంటే అక్కడ దీని హిస్టరీ కూడా అన్ని వస్తాయి. ఇక్కడ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆల్ వర్షన్స్ అంటే చూడండి, ఇవన్నీ 010103 కి సంబంధించినవి, ఆ పైన 010104 కి సంబంధించినవి. హిస్టరీ ఆఫ్ ఆల్ వర్షన్స్. Now just close. That's it. If you want, you can save as. Now this is called it as a checkout, check-in and delete options. Checkout, check-in and delete options. Now what I am doing is, now I am working on the changes. Click on save. Now నేను ఇంకా కోడ్ ని చెక్ ఇన్ చేయలేదండి.
మీరు ఏం చేశారు, చెక్అవుట్ చేసుకున్నారు, చేంజెస్ ఏదో మాడిఫై చేశారు. ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ కెన్ డిస్కార్డ్ యువర్ చేంజెస్. చూడండి, డిస్కార్డ్ యువర్ చేంజెస్ అండ్ డిలీట్ దిస్ చెక్అవుట్. అంటే డిస్కార్డ్ చేంజెస్ అంటే మీరు రూల్ ని చెక్అవుట్ చేసుకున్నారు, చెక్అవుట్ చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని చేంజెస్ చేశారు, చేంజెస్ చేసి మీరు ఏదో టెస్ట్ చేసుకున్నారు, R&D చేసుకున్నారు, టెస్ట్ చేసుకున్నారు. ఓకే, అది మీ యొక్క ఇంటర్నల్ పర్పస్ కోసమే మీరు చేసుకుంది. ఎప్పుడైతే చెక్అవుట్ చేసుకున్నారో ఓన్లీ మీ యొక్క ప్రైవేట్ కాపీ ఉంటుంది. మీరు కావాలనుకుంటే ఎప్పుడైనా మీరు డిస్కార్డ్ చేశారనుకోండి, డిస్కార్డ్ చేస్తే చెక్అవుట్ చేసుకోక ముందు ఏదైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో, బిఫోర్ చెక్అవుట్ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ ఆర్ బీయింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ రూల్, those will be again applied to the same rule. See, when I discard, are you sure you want to discard your checked out rule? Yes, discard. ఓకే, యాజ్ యూజువల్ గా పాత స్టేట్ లో ఎలా అయితే రూల్ ఉందో ఆ స్టేట్ కి వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి, ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ అని ఉంది, నేను చెక్అవుట్ చేసుకున్నాను. నేను కావాలంటే మాడిఫై చేసుకోండి, మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా సేవ్ చేసుకోండి, చెక్ ఇన్ చేయకుండా ఎన్నిసార్లు అయినా సేవ్ చేసుకోండి. నౌ డిస్కార్డ్ అన్నారు అనుకోండి, పాత స్టేట్ కి వెళ్ళిపోతుంది. గో టు ది హిస్టరీ, వ్యూ ఫుల్ హిస్టరీ. చెక్ ఇన్ అయితేనే ఇక్కడ హిస్టరీలో నోట్ అవుతుంది, చెక్ ఇన్ కాకపోతే ఏం కాదు, చెక్ ఇన్ కాకపోతే ఏం కాదు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ డిస్కార్డ్. మీరు ఎప్పుడైనా కాపీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ స్పెషలైజ్డ్ బై ఎ క్లాస్ అని ఉంది, స్పెషలైజ్డ్ బై ఎ సర్కమ్స్టెన్స్ ఉంది. మనకి సర్కమ్స్టెన్స్ అనే టాపిక్ ఉంది సపరేట్ గా, అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. జస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ సేవ్ యాజ్ అంటే కాపీ క్రియేట్ చేసుకోవటం. ఇదే రూల్ నా లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఏ రూల్ అయినా మీరు సేవ్ యాజ్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే నేను 2 ఆప్షన్ చెప్పాను, క్రియేట్ న్యూ వన్, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ సేవ్ యాజ్ ద పెగా రూల్స్ కి సంబంధించిన రూల్స్ ఏమైనా OOTB రూల్స్ ని మీరు ఏమైనా మాడిఫై చేసుకోవాలంటే సేవ్ యాజ్ చేసుకోండి. బట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, అండ్ యూ కెనాట్ మాడిఫై ఆల్ ద OOTB రూల్స్. యూ కెనాట్ మాడిఫై ఆల్ ద OOTB రూల్స్. పెగా మనకి పర్మిషన్స్ ఇవ్వదు అన్ని OOTB రూల్స్ ని మేము మాడిఫై చేసుకోవడానికి అంటే ఓవర్ రైడ్ చేసుకోవడానికి కొన్ని పర్మిషన్స్ ఉండవు, ఎందుకంటే అలౌ చేయదు, అన్నిటినీ అలౌ చేయదు. దానికి తెలుసు ఏ రూల్ అయితే కంపల్సరీగా ఫ్లెక్సిబుల్ లో వీళ్ళు కావాలంటే కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు, వాటిని మాత్రమే మీరు మాడిఫై చేసుకుంటారు, అలౌ చేసుకుంటారు. ఐ మీన్ కాపీ చేసుకొని మాడిఫై చేసుకోవడానికి మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, అంతేగాని అన్ని రూల్స్ ని మీరు మాడిఫై చేయలేరు. మనం ఆల్రెడీ చూసాము, కొన్ని రూల్స్ ఫైనల్ అని ఉంది, గమనించారా? కొన్ని రూల్స్ ఫైనల్ అని ఉంది, ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ప్లేస్ లో ఫైనల్ అని ఉంటుంది. ఓకే, మనకి రూల్ అవైలబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వేరే ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి? ఓకే, మీరు ఈ రూల్ యొక్క ప్రివ్యూ చూసుకోవాలంటే ఎప్పుడైనా మీరు ప్రివ్యూ చూసుకోవచ్చు. ఇది రూల్ ప్రివ్యూ. ఎప్పుడైనా మీరు రిఫ్రెష్ చేసుకోవాలంటే రూల్ ని రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు. యాడ్ టు ఫేవరెట్, వ్యూ వర్షన్స్. చూడండి, కరెంట్ వర్షన్ ఇది 010104. అంతకుముందు ఇంకెక్కడ ఉంది? 010103 లో ఉంది. ఎప్పుడైతే మీరు చెక్అవుట్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకున్నారో ఇక్కడ యాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి వ్యూ వర్షన్స్ అంటే చూడండి, మై చెక్అవుట్ రూల్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ 010103 అండ్ చెక్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది 010104. నేనేం చేశాను చూడండి, సేవ్ అన్నా, మీరు ఆ పర్టికులర్ వర్షన్ ని మీరు చూసుకోవచ్చు. ఈ చెక్డ్ అవుట్ రూల్ ని మీరు చూడాలనుకుంటే చూడండి, ఇది అంతకుముందు 010103 ని చూడాలనుకుంటే చూడొచ్చు. ఇది 010103 లో ఇది ఉంది, ఇదేమో మీరు చెక్అవుట్ చేసుకుంది. 010104 లో ఎక్కడ ఉంది? ఇది 010104 లో ఉంది. సో మీరు కావాలనుకుంటే ఎప్పుడైనా అన్ని చూసుకోవచ్చు. యాక్షన్స్, వ్యూ, వర్షన్స్. యాజ్ యూజువల్ గా ప్రతి రూల్ కి వ్యూ XML ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ క్రియేట్ అని ఉంది. మీరు మళ్ళీ కావాలనుకుంటే ఇలాంటి సిమిలర్ రూల్ ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆప్షన్స్ ద్వారా. గెట్ హెల్ప్, దీని గురించి చూడొచ్చు. కంపేరింగ్ విత్, మీరు దీంట్లో ఇక్కడే కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. కంపేర్ విత్ దేంతో కంపేర్ చేసుకోవాలి? ఇప్పుడు మీరు చెక్అవుట్ చేసుకునేది ఇది, దీన్ని దేంతో కంపేర్ చేసుకోవాలో దాంతో ఇక్కడే కంపేర్ చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ హిస్టరీకి వెళ్లకుండా. వ్యూ సిబ్లింగ్స్, చూడండి, టెస్ట్ యాప్ 010103 ఉంది, టెస్ట్ యాప్ 010104 ఉంది. సిబ్లింగ్స్, రూల్ సిబ్లింగ్స్ మీరు కావాలనుకుంటే మీరు చూడొచ్చు. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానో చూడండి,
నేను చెక్-ఇన్ చేస్తున్నాను. చెక్-ఇన్ చేస్తే నాకు ఆ ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లో ఉండేది నాకు కనపడదు. వ్యూ వర్షన్స్ రెండే ఉంటాయి, ఐదర్ 01, 01, 03, 04. ఎందుకు టిక్ మార్క్ చూపించిందంటే ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్ అని కాదు, మీరు ప్రెసెంట్ ఇక్కడ ఉన్నారని అర్థం. అట్ ది సేమ్ టైం లేటెస్ట్ వర్షన్ అని కూడా అర్థం. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, సేవ్ యాజ్ చేస్తున్నాను. ఈసారి క్లాస్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తాను. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. క్లాస్ నేమ్ చేంజ్ చేశాను. సేవ్, చెక్-ఇన్, చెక్-ఇన్, యాక్షన్స్, వ్యూ, సిబ్లింగ్స్. చూడండి, వ్యూ సిబ్లింగ్స్ 01 ఈ క్లాస్ లో టెస్ట్ యాప్ 01, 01, 03 లో ఉంది, 01, 01, 04 లో ఉంది. అంటే ఆ రూల్ నేమ్ తోటి ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ రెండు క్లాసుల్లో? ఈ క్లాస్ నేమ్, ఈ క్లాస్ నేమ్, మనకి టోటల్ గా 3 రూల్ మెసేజ్ రూల్ నేమ్డ్ విత్ ఎర్రర్ మెసేజ్ వర్ ఫౌండ్. 3 రూల్ మెసేజ్ రూల్స్. అసలు ఇదేంటిది, దీని గురించి మాట్లాడదామండి. ఇంకా మీకు క్లాస్ స్ట్రక్చర్ రాలేదు, అది వస్తే మనకి చాలా తెలుస్తాయి. రూల్స్ నేమ్డ్ ఏంటిది, ఎర్రర్ మెసేజ్ వర్ ఫౌండ్. మొత్తం 3 రూల్స్ ఐడెంటిఫై చేసింది. ఒకటేమో ఈ క్లాస్ లో ఉండేమో 2 ఉన్నాయి, ఈ క్లాస్ లో ఉండేదేమో ఒకటే ఉంది. ఈ క్లాస్ లో ఉండేదేమో ఒకటే ఉంది, ఈ క్లాస్ లో ఉండేదేమో 2 ఉన్నాయి. ఈ క్లాస్ లోనేమో 01, 01, 03 కు ఉంది, 01, 01, 04 కు ఉంది. కానీ ఈ క్లాస్ లోనేమో ఓన్లీ 01, 01, 04 కు మాత్రమే ఉంది. 01, 01, 04 కు మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే చూడండి, మళ్ళీ దీన్ని సేవ్ యాజ్ చేస్తాను. ఈసారి రూల్ సెట్ మారుస్తాను, PLK అని మెన్షన్ చేస్తాను. క్లాస్ నేమ్ సేమే, మళ్ళీ సేవ్ అన్నాను, చెక్-ఇన్ అన్నాను, చెక్-ఇన్, యాక్షన్స్, వ్యూ సిబ్లింగ్స్. సో చూడండి ఇక్కడ 4 రూల్ మెసేజ్ రూల్స్ నేమ్డ్ విత్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఫౌండ్. ఇక్కడ PLK లో ఒకటి ఉంది, టెస్ట్ యాప్ 01, 01, 03 లో ఉంది ఇలా. కానీ రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం ఇప్పుడు దేన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుందో చెప్పండి. ఒక రూల్ ఎన్ని ప్లేసుల్లో ఉందో చూడండి. ఇప్పుడు రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం దేన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది? నేను ఆల్రెడీ ఒకటి చెప్పాను, రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం కి ఒక స్పెసిఫిక్ సెర్చ్ క్రైటీరియా ఉంది, ఒక స్పెసిఫిక్ మెకానిజం ఉంది. రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం వర్క్ అవడానికి ఒక మెకానిజం ఉంది. అది మీకు ఇంకా ఇప్పుడే స్టార్టింగ్ కాబట్టి మనకి ఇంకా కొన్ని యాక్సెస్ గ్రూప్లు అవన్నీ ఇంకా తెలియదు, సర్కమ్స్టెన్సింగ్ తెలియదు, రూల్ అవైలబిలిటీ తెలియదు. కాబట్టి ఇంటర్నల్ గా రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం వీటన్నిటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు చెప్పలేదు. కానీ చూడండి, గో టు యువర్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి చాలా రూల్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ సెర్చ్ చేయండి. ఇలా సెర్చ్ చేశాను, చూడండి ఎర్రర్ మెసేజ్ కి సంబంధించిన రూలే కదా మనది. వేర్ ఈస్ దట్ మెసేజ్ రూల్? ఇది ఎర్రర్ మెసేజ్. చూడండి ఇక్కడ ఈ క్లాస్ లో ఒకటి ఉంది, ఈ క్లాస్ లో ఒకటి ఉంది. ఫస్ట్ చూడండి క్లాస్ క్రైటీరియా. తరువాత 4 లో ఒకటి ఉంది, 3 లో ఒకటి ఉంది, PLK లో ఒకటి ఉంది. మీరేమో ఇప్పుడే జస్ట్ చెక్అవుట్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడైనా ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లో రూల్ ఉందా? ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, లేదు. మరి ఇక్కడ ఎందుకని చూపిస్తుంది? ఎర్రర్ మెసేజ్ 2 క్లాసులు. ఓకే, PLK లో ఒకటి ఉంది, టెస్ట్ యాప్ లో ఒకటి ఉంది. అంటే మొత్తం ఎన్ని ప్లేస్ లో ఉంది? 4 రూల్స్ ఉంది. ఇప్పుడు రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం దేన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది? లేటెస్ట్ ఏది అంటే ఆబ్వియస్లీ గో బ్యాక్. ఇక్కడ క్లాస్ క్రైటీరియా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లాస్ క్రైటీరియా. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే గో టు యువర్ ఆపరేటర్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఎక్కడుంది? టెస్ట్ యాప్ 01, 01 లో ఉన్నాం మనం. అంటే దీంట్లో ఎన్ని రూల్ సెట్ వర్షన్స్ మనకి పాసిబిలిటీ ఉంది? రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం ఆ మెసేజ్ రూల్ కోసం ఎలా వెతుకుతుందో చూడండి. టెస్ట్ యాప్ 01, 01, 04 లో ఉంటుందా లేదా? ఎందుకంటే అదే కదా లేటెస్ట్ రూల్ సెట్ వర్షన్. ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఇదే తీసుకుంటుంది, PLK కి ఏం వెళ్ళదు కదా డైరెక్ట్ గా, దీంట్లోనే ఫస్ట్ తీసుకుంటుంది.
టెస్ట్ యాప్ 01 01 04. ఓకే, ఎందుకని టెస్ట్ యాప్ 01 02 03 04 ఇది ఇంకా లాక్ చేసి లేదు కాబట్టి అయినా పర్వాలేదు, మనకు అనవసరం అది. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ 01 01 04. దీంట్లో ఏమైనా రూల్ సెట్ వర్షన్, దీంట్లో ఏమైనా రూల్స్ ఉన్నాయా? గో టు ది యాక్షన్స్, రిఫ్రెష్. 2 రూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మెసేజ్ రూల్ ఉంది చూడండి. దీంట్లో కూడా మళ్ళీ 2 క్లాసులు ఉన్నాయి. దీంట్లో కూడా మళ్ళీ 2 క్లాసుల్లోనూ 2 రూల్స్ ఉన్నాయి. ఏ క్లాస్ తీసుకున్నది అంటే కాంటెక్స్ట్. ఆ కాంటెక్స్ట్ ఏ క్లాస్ కు సంబంధించిన కాంటెక్స్ట్ అయితే ఆ క్లాస్ కు సంబంధించిన రూల్ ని పిక్ చేసుకుంటుంది. ఏ క్లాస్ కు సంబంధించిన కాంటెక్స్ట్ అయితే ఆ క్లాస్ కు సంబంధించిన రూల్ ని పిక్ చేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ రిఫర్ దిస్ మెసేజ్ యాక్టివిటీ క్విక్లీ. అర్థమవుతుంది ఇంకా. సో గో టు ది అప్లికేషన్. నేను ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఒక యాక్టివిటీ ఉంది కదా, యాక్టివిటీ ఓపెన్ చేయండి, టెస్ట్ యాక్టివిటీని. ఎందుకని ఓకే, రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ అయిందా? ఓకే, నేను సేవ్ యాజ్ చేసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే నేను మిస్టేక్స్ చేయదలుచుకోలేదు. ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్ అన్లాక్ చేయడం, మీకు అవన్నీ చూపించడం అది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కాదు. కావాలంటే అది కూడా చూద్దాం మనం. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే చూడండి, నా దగ్గర ఇన్ని ఎర్రర్ మెసేజ్ రూల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఏ ఎర్రర్ మెసేజ్ రూల్ నేను నాకు పెగా రిఫర్ చేసింది ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూడండి. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు దీన్ని సబ్మిట్ చేశానండి, సేవ్ చేశాను, ఆటోమేటిక్ గా చెక్ ఇన్ అయిపోయింది. ఏదో ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసుకుని అక్కడ మెసేజ్ రూల్ ని కాన్ఫిగర్ చేశాను. నేను చెప్పాను కదా, అంతా లూజ్లీ కపుల్డ్. మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ వేరే రూల్ ని కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు, రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. నేను క్రియేట్ చేసిన మెసేజ్ రూల్ ని ఇక్కడ రిఫర్ చేసుకున్నానండి, నాకు అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ రిఫర్ చేసుకున్నాను. ఓపెన్ చేసి చూడండి. 01 01 04 లో ఉండేది హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఎప్పుడైనా ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రూల్ సెట్స్ ప్రకారం. తర్వాత ఈ క్లాస్ లో ఎందుకు తీసుకోలేదు, ఈ క్లాస్ లో ఎందుకు తీసుకుంది అంటే దట్ ఈస్ ద క్లాస్ కాంటెక్స్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను. క్లాస్ కాంటెక్స్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను. అర్థమైందా ఏమన్నా? అంటే మీకు ఇది అర్థం కాకపోయి ఉండొచ్చు ఈ వ్యాలిడేట్ రూల్ అనేది. సో ఈ రూల్ చూశారు. నేను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏ క్లాస్ లో ఉన్నానో ఆ క్లాస్ కాంటెక్స్ట్ కూడా ఇంపార్టెంటే, అది నేను మీకు చెప్పదలుచుకుంది. ఇప్పుడు మీకు టెస్ట్ యాప్ 01 01 04 లో ఉన్నారు, మీరున్నారు ఇక్కడ. దీంట్లో ఒక రూల్ క్రియేట్ చేశారు. ఈ రూల్ లో వేరే రూల్ రిఫర్ చేసుకుంటారు, కాల్ చేసుకుంటున్నారు. ఏ రూల్ కాల్ చేసుకుంటున్నారు? మనం క్రియేట్ చేసిన ఎర్రర్ మెసేజ్ అనే రూల్ కాల్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, ఏ ఎర్రర్ మెసేజ్ రూల్ రిఫర్ అవుతుందండి? పెగా ఏ ఎర్రర్ మెసేజ్ రూల్ పిక్ చేసుకుంటుంది? ఒక రూల్ ఏమో 01 01 03 లో ఉంది, ఒక రూల్ ఏమో 01 01 04 లో ఉంది, ఒక రూల్ ఏమో 01 01 03 లో వేరే క్లాస్ లో ఉంది, ఒక రూల్ ఏమో 01 01 04 లో వేరే క్లాస్ లో ఉంది, ఒక రూల్ ఏమో వేరే రూల్ సెట్ లో ఉంది. అసలు ఏది పిక్ చేసుకుంటుంది? సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ ప్రకారం వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ రూల్ సెట్ వర్షన్?
ఇక్కడ మీరు కరెంట్ ఎక్కడ ఉన్నారు, ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉన్నారు? టెస్ట్ యాప్ 010104 లో ఉన్నారు. టెస్ట్ యాప్ 010104 లో ఉన్నారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. దీంట్లో ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ రూల్ నేను రిఫర్ చేస్తే చూడండి, క్లిక్ చేశాను, నాకు ఇది రిఫర్ అవుతుంది, ఇది రిఫర్ అవుతుంది. ఒకవేళ నేను దీన్ని డిలీట్ చేశాను అనుకోండి, ఆ వ్యాలిడేట్ రూల్ నేను ఇప్పుడు పోయింది. ఆ వ్యాలిడేట్ రూల్, వెర్ ఈస్ మై వ్యాలిడేట్ రూల్? ఓకే, దాన్ని డిలీట్ చేసేసాను. ఇప్పుడు దేని రిఫర్ అవుతుందో చూడండి, చూడండి. టెస్ట్ యాప్ 010104 లో ఒక రూల్ ఆల్రెడీ డిలీట్ చేశాను. ఈ క్లాసుకు సంబంధించింది, ఈ క్లాసుకు సంబంధించింది టెస్ట్ యాప్ 010104 లో ఉన్న దాన్ని డిలీట్ చేస్తా. వెంటనే పెగా పిఆర్పిసి ఏ వర్షన్ లో ఉండే రూల్ తీసుకుందో చూడండి, 03 లో తీసుకుంది, 03 లో తీసుకుంది. ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే దీన్ని అన్లాక్ చేస్తున్నాను. అన్లాక్ చేయాలంటే గో టు దిస్ రూల్ సెట్ వర్షన్. ఒకసారి నౌ టెస్ట్ యాప్ 010103 అన్లాక్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు టెస్ట్ అనే పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను. ఎప్పుడు సబ్మిట్, సేవ్. ఓకే, నౌ యాక్షన్స్, జస్ట్ రిఫ్రెష్, రూల్ సెట్ అన్లాక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని కూడా డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం ఏ రూల్ ని పిక్ చేసుకుంటుందో చూడండి. చూడండి, ఇప్పుడు టెస్ట్ యాప్ 010104 లో ఉండే ఈ క్లాస్ లో ఉండేదాన్ని తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని కూడా డిలీట్ చేస్తున్నాను. నౌ కమ్ బ్యాక్, నౌ ఓపెన్, నౌ టెస్ట్ యాప్ పిఎల్కి, అప్పుడు వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్ కి వెళ్ళింది. ఆ టెస్ట్ యాప్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత, అంటే ఆ టెస్ట్ యాప్ అనే రూల్ సెట్ లో ఉండే అన్ని రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో ఆ రూల్ వెతుకుతుంది. తర్వాత దాని యొక్క క్లాస్ కాంటెక్స్ట్ లో వెతుకుతుంది. అక్కడ ఎక్కడా లేకపోతే నెక్స్ట్ పిఎల్కే లోకి వెళ్తుంది. అప్పుడు లేదనుకోండి, అప్పుడు లేదనుకోండి నౌ పెగా రూల్స్ లో వెతకటం మొదలెడుతుంది. అక్కడ ఏమైనా ఉందంటే ఇప్పుడు న్యూ అనే ఆప్షన్ వచ్చిందంటే రూల్ లేదని అర్థం. న్యూ అనే ఆప్షన్ వచ్చిందంటే రూల్ లేదని అర్థం. సో ఇవి ఒక్క రోజులోనే అర్థం కావు, స్లోగా అర్థం చేసుకోవాలి. రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం ఎలా పనిచేస్తుంది, ఒక రూల్ ని పిక్ చేసుకోవడానికి అది అర్థమైతే మనకి ఇన్నిసార్లు మనం చూడాల్సిన పని లేదు, ఇన్నిసార్లు మనం ఇన్ని కాంబినేషన్స్ కూడా మనం వెరిఫై చేయాల్సిన పని లేదు. నౌ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ టాపిక్. నేనేం చేశాను, వాట్ ఈస్ అవర్ ఎర్రర్ మెసేజ్? ఇవన్నీ డిలీట్ చేసేసాం కదా మనం. ఓకే, మీ ఇష్టం వచ్చిన ఏదైనా ఒక రూల్ తీసుకోండి. ఓకే, నేను దీన్ని యాజ్ యూజువల్ గా లాక్ అండ్ సేవ్ చేస్తున్నాను. టెస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. నా దీంట్లో కూడా లాక్ అండ్ సేవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సేవ్, రిఫ్రెష్. ఓకే, చెక్అవుట్ తెలుసు, చెక్ ఇన్ తెలుసు, సేవ్ తెలుసు, డిస్కార్డ్ తెలుసు, డిలీట్ తెలుసు. నౌ నేనేం చేస్తాను చూడండి, చెక్ ఇన్, డన్. ఎప్పుడైనా రూల్ సెట్ లో గనక ఏదైనా చెక్డ్ అవుట్ రూల్స్ ఉన్నాయంటే మీరు రూల్ సెట్ వర్షన్ ని లాక్ చేయలేరు. ఏదైనా ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ లో చెక్డ్ అవుట్ రూల్స్ ఉన్నాయంటే మీరు ఎప్పుడు రూల్ సెట్ వర్షన్ ని లాక్ చేయలేరు, గుర్తుపెట్టుకోండి. నో, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, ఎల్ఎస్ఏ ఏం చేస్తాడు, ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ చెక్ ఇన్ యువర్ కోడ్, టుమారో ఐ హ్యావ్ ఎ డిప్లాయ్మెంట్, ఐ హ్యావ్ టు లాక్ ద రూల్ సెట్ వర్షన్, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ కమిట్ ఆర్ చెక్ ఇన్ యువర్ చేంజెస్ అండ్ టెస్ట్ ఇట్ థరోలీ బిఫోర్ చెక్ ఇన్. అంతా చెక్ ఇన్ అయిన తర్వాత ఎల్ఎస్ఏ లాక్ చేస్తాడు. నౌ నేనేం చేస్తాను, దీన్ని లాక్ అండ్ సేవ్ చేస్తాను. టెస్ట్ ఏంది ఎర్రర్ వస్తుంది, టెస్ట్ admin.testApp3 does not exist, is not a valid entry for this rule set. ఏమన్నా ఎందుకని ఓకే,
సో నా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ ఎడిట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టెస్ట్ యాప్ 010103 ఉందనుకోండి, దీంట్లో ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయండి? చూడండి, దీంట్లో మనం క్రియేట్ చేసిన రూల్స్ అన్ని ఇలా ఉంటాయి. ఓపెన్ ఈ టెస్ట్ అనే దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. సో చూడండి, ఈ ప్రైవేట్ ఎడిట్ అనే ఈ బటన్ ఎప్పుడు ఎనేబుల్ అవుతుంది? 2 scenarios లో ఎనేబుల్ అవుతుంది. One is if the same operator is already working on the same rule. If the operator is already working on the same rule, then the private edit option button is enabled for the different operator who is trying to edit the same rule. Now simple scenario. క్లోజ్ చేయండి, అన్ని మీరు క్లోజ్ చేసుకోండి. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఒక రూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నానండి. నాకు ఆల్రెడీ అన్లాక్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఒకటి ఉంది, టెస్ట్ యాప్ 010104. గో టు ది యాప్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. మీ ఇష్టం వచ్చిందండి, టెక్నికల్ సమ్ ఫంక్షన్ రూల్ అంట. ఓకే, దీనికి చాలా స్టోరీ ఉంటుంది. లైబ్రరీ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. డేటా మోడల్, జస్ట్ ప్రాపర్టీ, టెస్ట్ పి, click on create test app 010104, save, check out. ఓకే, నేను పని చేస్తున్నానండి దీని మీద. Now the operator name is admin.testapp, log off. Now testapp 3 login. ఈ అప్లికేషన్ లో రీసెంట్ గా ఓపెన్ చేసిన రూల్స్ అన్ని ఇక్కడ కనపడతాయి, ఏ ఆపరేటర్ కైనా కనపడతాయి. Now చూడండి, ఓకే ఇందాక కూడా లాగిన్ అయింది టెస్ట్ యాప్ 03 నేనా? ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద రూల్? ఏంటి? టెస్ట్ పి అనే ప్రాపర్టీ లేదా ప్రాపర్టీ టెస్ట్ పి, ఇదే కదా నేను క్రియేట్ చేసిన టెస్ట్ పి ఈ క్లాస్. నా ఓపెన్ చేసిన ఆ రూల్ ని చూడండి, ప్రైవేట్ ఎడిట్ అనే బటన్ ఎనేబుల్ అయింది. ఎందుకు? ఆల్రెడీ ఒక ఆపరేటర్ దాని మీద పని చేస్తున్నాడు. మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ లాక్ సింబల్ చెప్తుంది అది. See this one. This record was checked out by admin.testapp3 about a minute ago. View the checked out record. మీరు కావాలనుకుంటే వ్యూ చెక్డ్ అవుట్ రికార్డ్ చూడండి. ఇది అతను ప్రెసెంట్ చేస్తున్న మోడిఫికేషన్స్. కానీ మీరు ప్యారల్ గా పని చేయగలగాలి. ఎట్లా పని చేస్తారు? మీరా పని చేయలేరు. ఇప్పుడు వేరే ఆపరేటర్ చెక్ ఇన్ చేసేంత వరకు మీరు పని చేయలేరు ఇక్కడ. కానీ మీకు అంత టైం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపటి కల్లా మీరు చేంజెస్ అన్నిటిని పుష్ చేయాలి. అతనేమో చెక్ ఇన్ చేయలేదు ఇంకా, వాడు లీవ్ లో ఉన్నాడు, రేపు వచ్చి చెక్ ఇన్ చేస్తాడు. అలా అని వేరే వాళ్ళు లాగిన్ అతను ఆపరేటర్ ఐడి తోటి చెక్ ఇన్ చేస్తారా? వైలేటింగ్ ద పాలసీస్. ఏం చేస్తారు? సో ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఎడిట్ యువర్ చేంజెస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డూ యువర్ చేంజెస్. ఇది చెక్అవుట్ చేసుకోక ముందున్న రికార్డ్, ఇది చెక్అవుట్ చేసుకోక ముందున్న రికార్డ్. అతని చేంజెస్ ఏమున్నాయో మనకు అనవసరం. కావాలనుకుంటే చూడండి, నేను అతని లాగిన్ లోకి వెళ్ళి కొన్ని చేంజెస్ చేస్తాను. లాగ్ ఆఫ్ admin.testapp3 లాగిన్ టెస్ట్ ప్రాపర్టీ పి. ఇక్కడ నేను హిస్టరీలోకి వెళ్ళేసి సేవ్ చేస్తున్నాను. లాగ్ ఆఫ్. నౌ టెస్ట్ పి. చూడండి, ఇది అతని చెక్అవుట్ చేసుకోక ముందున్న రూల్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత, ఫస్ట్ సేవ్ అయిన తర్వాత అతని చెక్అవుట్ చేసుకోక ముందున్న రూల్ స్టేట్ ఇది. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు నేను పని చేయాలి, ఇమీడియట్ గా నా చేంజెస్ రేపటికల్లా కంప్లీట్ చేయాలి. అతని రూల్ ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లో ఉంది. నేనేం చేస్తాను? కావాలనుకుంటే వాడు ఏమన్నాడు చూడండి, ఇక్కడ చెక్డ్ అవుట్ బై admin.testapp3 2 minutes ago. మీరు కావాలనుకుంటే దీన్ని మీరా చూడండి, ఏమన్నాడు? క్రియేట్ ఏ ప్రైవేట్ కాపీ ఫర్ ఎడిటింగ్ అన్నాడు. Click on private edit. See, this rule is checked out by admin.testapp3. There may be a potential merge conflicts. If you wish to check in any changes you make, do you still wish to continue with private checkout? ఆల్రెడీ ఈ రూల్ వేరే వాళ్ళు చెక్అవుట్ చేశారు. మీరు కావాలనుకుంటే దీనివల్ల కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. స్టిల్ ఇఫ్ యూ విష్ టు చెక్ ఇన్ యువర్ చేంజెస్, మీరు కనుక చేంజెస్ కనుక చెక్ ఇన్ చేయాలని ట్రై చేస్తే పొటెన్షియల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. స్టిల్ మీరు ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లోకి వెళ్తారా? స్టిల్ మీరు ఎడిట్ చేయాలనుకుంటారా? ఎస్, నాకు ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి నేను కంటిన్యూ విత్ మై ప్రైవేట్ ఎడిట్ అంటాను. ఓకే, నేనేం చేశాను, ఏదో నా యొక్క ఓన్ సెట్టింగ్స్ నేను యాడ్ చేసుకున్నానండి.
నేను సేవ్ చేశాను, నేను టెస్ట్ చేసుకున్నాను ప్రాపర్ గా, నాకు పని చేస్తుంది. సో మీన్ టైం అతను వచ్చి మళ్ళీ చెక్ ఇన్ చేసే లోపు మీరు కావాలనుకుంటే మీ యొక్క చేంజెస్ ని మీరు ట్రై చేసుకొని, మీరు మీ యొక్క చేంజెస్ ని చేసుకొని, మీరు టెస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకొని రెడీగా పెట్టుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ప్రైవేట్ ఎడిట్. మీరు కావాలనుకుంటే మీరు లోకల్ కాపీలో మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు, రూల్ ని లోకల్ కాపీలో మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. నా ఇప్పుడు మీరు చెక్ ఇన్ చేయడానికి ట్రై చేశారనుకోండి, ఎర్రర్ వస్తుంది. చూడండి, మీరు 01 ఇక్కడ ఎందుకని రూల్ సెట్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చాడు? ఇందాక చెక్ ఇన్ చేసేటప్పుడు అసలు ఇవన్నీ రాలేదు కదా అంటే, మీరు కావాలనుకుంటే మీరు వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని మీ యొక్క చేంజెస్ ని ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో చెక్ ఇన్ చేసుకోండి. కానీ అది ఎప్పుడు మంచి పద్ధతి కాదు. చూడండి, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు, చెక్ ఇన్ చేస్తున్నారు ఏ వర్షన్ లోకి? 01/01/04 లోకి. ఎర్రర్ వస్తుంది ఇప్పుడు. ఏమని? ద రూల్ ఈజ్ ఆల్రెడీ చెక్డ్ అవుట్ బై టెస్ట్ యాప్ 3. యూ కెనాట్ చెక్ in your private checkout until after admin.testapp3 either checks in their changes or delete their checkout. వాడు వచ్చేసి చెక్ ఇన్ చేసేస్తే ఆర్ లేకపోతే అతను ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లో ఉండే రికార్డ్ ని డిలీట్ చేసేంత వరకు నువ్వు చెక్ ఇన్ చేయలేవు. మరి నీ చేంజెస్ ని ఎలా పుష్ చేస్తావు? నువ్వు వెయిట్ చేయాల్సిందే కంపల్సరీగా. లేదు, మీరు తెలివిగా ఏం చేశారు, టెస్ట్ యాప్ వెళ్ళేసేసి ఇంకొక రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి. తెలివిగా చూడండి, ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. జస్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. ఇలా చేశారు, సేవ్ చేశారు. ఇప్పుడు మీరేం చేస్తున్నారు, చెక్ ఇన్ అన్నారు. ఈ 01/01/05 తీసుకున్నారు, చెక్ ఇన్ చేస్తారు. సక్సెస్ఫుల్ గా మీ యొక్క కోడ్ చెక్ ఇన్ అవుతుంది. వాడు చేంజ్ చేస్తాడు, ఆపరేటర్ వచ్చేసి వాడు చేంజెస్ చెక్ ఇన్ చేస్తాడు. దేంట్లోకి? టెస్ట్ యాప్ 01/01/04 లోకి చెక్ ఇన్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? ఆల్వేస్ రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం విల్ పిక్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్. అంటే రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం 01/01/05 లో ఉండే రూలే పిక్ చేసుకుంటుంది. ఆబ్వియస్లీ మీ చేంజెస్ ఉంటాయి కానీ వాడి చేంజెస్ ఉంటాయా? హలో, ఉంటాయండి. వాటి చేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి? 01/01/05 లో రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం లేటెస్ట్ వర్షన్ లో ఉండే రూల్ ని పిక్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి మీరు ఏదైతే మోడిఫికేషన్ చేశారో అవే ఉంటాయి, వాడి చేంజెస్ కనపడవు. వాడి చేంజెస్ ఉన్నా కూడా అప్లికేషన్ లో ఎఫెక్ట్ అవ్వవు. సో ఇది ఏమన్నా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్? ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రూల్స్ ప్రకారంగా వర్షన్ 4 ఉంటే ఆ 4 లో రూల్ ఉంటే అది చూస్తుంది కదండి. అన్లెస్ మీరు అన్నట్టుగా క్లాసు దాని కాంటెక్స్ట్ కన్సిడర్ చేయకపోతే. కరెక్ట్ అండి. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను ఇక్కడ, క్యాన్సిల్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను చెక్ ఇన్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క చెక్అవుట్ లో ఉంది, వాళ్ళు ఇంకా చెక్ ఇన్ చేయలా. మీరేం చేశారు, డిస్కార్డ్ రూల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు ఇలా ఉంది. ఫస్ట్ ఆ రూల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇలా ఉంది. ఇలా ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి? వేరే వాళ్ళు పని చేస్తున్నారు అని అర్థం. రెండు సినారియోస్ ఉంటాయి. రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది, లేకపోతే వేరే వాళ్ళు ఆ రూల్ మీద పని చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. మీరు అది చూసుకోవాలనుకుంటే ఈ లాక్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయండి. దిస్ రికార్డ్ వాస్ చెక్డ్ అవుట్ బై సో అండ్ సో ఆపరేటర్ 7 minutes ago. మీరు 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 ఎలా చెక్అవుట్ చేసుకొని ఎడిట్ చేస్తారు ఈ రూల్ ని? పాసిబిలిటీ ఉందా? లేదు. కానీ అయినా మీరేం చేశారు, ప్రైవేట్ ఎడిట్ అని ఉంది. అంటే నువ్వు కావాలంటే ఎడిట్ చేసుకో నీ యొక్క ప్రైవేట్ గా లోకల్లో. కంటిన్యూ విత్ ప్రైవేట్ ఎడిట్. ఓకే, నేను చేంజెస్ చేశాను, నా చేంజెస్ సేవ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను చెక్ ఇన్ చేయాలి. ఐడియల్ గా అయితే నేను చెక్ ఇన్ చేయలేను. ఎందుకని? ఫస్ట్ చెక్అవుట్ చేసుకుంది అతను, వేరే ఆపరేటర్. అతను చెక్ ఇన్ చేసే కానీ నేను చెక్ ఇన్ చేయలేను మళ్ళీ. అందుకు మీరు 05 కింద చెక్ ఇన్ చేసుకుంటారు. తెలివిగా నేనేం చేశాను, నేను వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్ 05 క్రియేట్ చేసుకొని చెక్ ఇన్ చేస్తున్నా. అదే ఇప్పుడు నేను చెక్ ఇన్ చేస్తుంది. ఇలా చేసేసా, నా చేంజెస్ సేవ్ అయిపోతున్నాయి. ఓకే ఫైన్, చెక్ ఇన్ చేసేసా, సేవ్ అయిపోయినాయి. లాగ్ ఆఫ్, నేను వెళ్ళిపోయా. ఆయన వచ్చాడు, వచ్చి చెక్ ఇన్ చూసుకున్నాడు. ఓకే, నా చేంజెస్ నేను చేసుకుంటాను అనుకుంటాడు. వాడికి అనవసరం వేరే రూల్ సెట్ క్రియేట్ అయిందా లేదా. చెక్ ఇన్ అతను ఏం చేశాడు, వచ్చి ఏదో ఎక్స్పెక్టెడ్ లెంత్ ఇది పెట్టుకొని సేవ్ చేసుకొని చెక్ ఇన్ చేశాడు. మరి ఇప్పుడు టెస్ట్ యాప్ అనే రూల్ ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉంది? 04 లో ఉంది, 05 లో ఉంది. రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం ఏది తీసుకుంటుంది? 05 లో ఉండేది తీసుకుంటుంది. మరి వీటి చేంజెస్ ఉంటాయా? ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైందిలేండి. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఎప్పుడు అలా చేయకూడదు.
నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేసుకొని నువ్వు కోడ్ చెక్ ఇన్ చేసేస్తే వేరే వాళ్ళ కోడ్ చేంజెస్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు. సో నువ్వు కంపల్సరీగా ప్రైవేట్ ఎడిట్ లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు కావాలంటే లోకల్లో రూల్ ఎడిట్ చేసుకొని టెస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకొని వేరే ఆపరేటర్ వచ్చి చెక్ ఇన్ చేసిన తర్వాత నువ్వు కావాలనుకుంటే అప్పుడు నువ్వు చెక్ ఇన్ చేయి నీ చేంజెస్ ని. ఇప్పుడు నువ్వు నీ అంత సెల్ఫిష్ గా నువ్వు చెక్ ఇన్ చేసేస్తే వేరే వాళ్ళ చేంజెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఈవెన్. అందుకని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేసుకుండాలన్నా కూడా అలో చేయరు. అర్థమైందా? ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ప్రైవేట్ ఎడిట్ అంటే ఏందో. ఓకే, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఇప్పుడు దీన్ని లాక్ చేస్తున్నాను అనుకుందాం. ఇంకొక చూపిస్తాను మళ్ళీ ఇంకొకసారి. లాక్ అండ్ సేవ్ టెస్ట్ టెస్ట్. So now I am locking this rule set, lock and save. Submit. ఓకే, నేను కూడా దీన్ని లాక్ అండ్ సేవ్ చేస్తున్నాను. సబ్మిట్. ఇక్కడ ఒక ఆపరేటర్ క్రియేట్ చేసిన రూల్ సెట్ వేరే ఆపరేటర్ లాక్ చేయలేకపోతున్నాడు. సో ఎందుకంటే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ వ్యాలిడ్ ఎంట్రీ అని వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఏదో ఎర్రర్ వస్తుంది. నా యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎలా వస్తాయో చూపించామని. నేనేం చేస్తున్నాను, ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎలా వస్తాయో చూపిద్దామని. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ రూల్ సెట్ వర్షన్. టెస్ట్ యాప్ 010106. క్లిక్ ఆన్. ఓకే, లేకపోతే అవసరం లేదు, క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. నేనేం చేస్తాను చూడండి, ఒక రూల్ క్రియేట్ చేస్తాను. గో బ్యాక్, క్రియేట్ డేటా మోడల్ ప్రాపర్టీ. 5 minutes లో అయిపోతుందండి. ఓకే, హలో ప్రాపర్టీ, హలో ప్రాపర్టీ. క్లిక్ ఆన్. నౌ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఇస్ 010105. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. సేవ్ చేస్తున్నాను. ఇతను ఏం పెట్టుకున్నాడు, మాక్సిమం లెంత్ ఇక్కడ ఏదో 6 పెట్టుకున్నాడు. చేస్తున్నాడు, ఇంకా చెక్ ఇన్ చేయాల. హూ ఇస్ ఆపరేటర్, హూ ఇస్ అన్ ఆపరేటర్. టెస్ట్ యాప్ 3 6 పెట్టుకున్నాడు, చెక్ ఇన్ చేయాల. లాగ్ ఆఫ్. నౌ కావాలనుకుంటే సెర్చ్ చేసుకుంటున్నాడు, హలో పి. ఓకే, ప్రైవేట్ ఎడిట్ లో ఉంది, ప్రైవేట్ ఎడిట్ లో ఉంది. ఏం చేయాలి, అతను వెయిట్ చేసే, కంపల్సరీగా వెయిట్ చేయాలి. కానీ ఫోర్స్ఫుల్ గా నువ్వేం చేసావు, చేంజెస్ చేసుకున్నావు. ఓకే, ఈసారి నువ్వు ఇలా పెట్టేసుకున్నావు, సేవ్ చేసుకున్నావు. సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను చెక్ ఇన్ చేయకూడదని చెప్పాను. నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇంకో రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేసుకొని నువ్వు కావాలనుకుంటే నీ యొక్క లోకల్లో ప్రైవేట్ ఎడిట్ లో నీ చేంజెస్ కావాలంటే చేసుకొని టెస్ట్ చేసుకో. వెయిట్ చేయాలి కంపల్సరీగా, ఆప్షన్ లేదు. ఎందుకని, ఈ లోపు నువ్వు కావాలనుకుంటే నీ చేంజెస్ అన్ని చేసుకున్నావు, టెస్ట్ చేసుకున్నావు, ప్రాపర్ గా పనిచేస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ చేంజెస్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం పెద్ద టైం పట్టదు. కాబట్టి నువ్వు టైం వేస్ట్ కాకుండా నువ్వు ఈ లోపు నీ డెవలప్మెంట్ చేసుకొని టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. నౌ లాగ్ ఆఫ్.
Now again admin.testapp3 login. Now hello property. ఇతని చేంజెస్ ఏముంది 6 అని ఉంది. చెక్ ఇన్ డన్ అయిపోయింది. ఇతను చెక్ ఇన్ లాగ్ ఆఫ్. నౌ ఓపెన్ యువర్ రూల్ హలో ప్రాపర్టీ. ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తావు, యాక్షన్స్ జస్ట్ రిఫ్రెష్. నీ చేంజెస్ ఇంకా రాలా. నువ్వు కావాలనుకుంటే ఏం చేస్తావు, ఓకే డిస్కార్డ్ చేసుకున్నావు అనుకో, డిస్కార్డ్ చేసుకున్న తర్వాత అతని చేంజెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. నువ్వు ఇప్పుడు కావాలనుకుంటే కాలం ఇన్క్లూజన్ రిక్వైర్డ్ పెట్టుకొని చెక్అవుట్ చేసుకొని, ఇప్పుడు నువ్వు ఇందాక ఎక్కడైతే ప్రీవియస్ చేంజెస్ చేసావో వాటన్నిటిని ఎక్కడైనా నువ్వు ట్రాక్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. అంతేగాని సిస్టంలో ఏమి ఉండవు మరి. సో నువ్వు రిక్వైర్డ్ సేవ్ చేసుకొని ఇప్పుడు నీ చేంజెస్ కూడా చెక్ ఇన్ చేసుకుంటే both of your changes will be applied to this rule and the changes will be reflected to the application. ఈ విధంగా చేస్తారు. అంతేగాని మీరు ప్రైవేట్ ఎడిట్ లోకి వెళ్ళి నువ్వు చేసుకున్న తర్వాత వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేసుకొని చెక్ ఇన్ చేస్తే డ్రాబ్యాక్స్ ఇందాక మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో అలాంటి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఓకే. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డెవలపర్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్. ఇవన్నీ రోజు డెవలపర్ చేస్తూ ఉంటుంటాడు. రిక్వైర్మెంట్ రెగ్యులర్ డెవలప్మెంట్ లో ఇది ప్రాక్టీసెస్ అన్నమాట. ఆప్షన్స్ చూసుకోవటమేనండి, అంటే ఏంటి అనేది మనకి మాక్సిమం. ఓకేనా? ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మీరు ఒకసారి ఈ వీడియోని మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ టుమారో సేమ్ టైం విల్ సీ. థ్యాంక్ యూ. సో ఏమన్నా ఇనీషియల్ గా ఇక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా మీకు? ఇక్కడ ఏమన్నా ఈ కాన్సెప్ట్స్ లో? శ్రీనివాస్ గారు ఓకేనండి? ఓకేనండి. శోభ గారు ఓకే అండి. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారండి అందరూ? చేసుకోలేదు. ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థమవుతుంది కూడా ఈరోజు కాన్సెప్ట్స్ అంతా. ఇది ఏంటంటేనండి, నేను దీనికి చిన్న ప్రిన్సిపల్, ప్రతి దానికి సొల్యూషన్ ఉంటుంది, కంపల్సరీగా ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒకళ్ళకి కష్టమైంది ఒకళ్ళకి ఈజీగా ఉండొచ్చు, ఒకళ్ళకి ఈజీగా ఉండేది వేరే వాళ్ళకి కష్టంగా ఉండొచ్చు. అది కాన్సెప్ట్ కాదు అసలు. ప్రతి దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఏదో ఒకటి చిన్న పాయింట్ ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అది మనకు తెలియపోవచ్చులేండి. మీరు దీన్ని కంపల్సరీగా ఎలా చదువుతారంటే ఇది చదివితే రాదు అసలు. ఆల్మోస్ట్ ఇది 8 క్లాసెస్ అయిపోయినాయి. మీకు ఎలా ఉంటుందంటే దీన్ని ఒక 20 రోజుల తర్వాత చూస్తే అమ్మో ఇది నేర్చుకోవడం కష్టమా అని మళ్ళీ వేరే కోర్స్ నేర్చుకోవాలనిపిస్తుంది. అలానే ఉంటాయి, బికాజ్ మన మైండ్ సెట్. సో నేను అందుకే డే 1 నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న ప్రాక్టీస్. ఓన్లీ ఫస్ట్ దీంట్లో మనకి ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో కూడా మనం సెర్చ్ చేసుకునే టైం పడుతుంది. కంపల్సరీగా మీరు ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి టూల్ ని. ఇది టూల్ అండి, ఇది మన జనరల్ ప్రోగ్రామింగ్ కాదు. ప్రోగ్రామింగ్ అంటే మనకి అల్గరిథం నాలెడ్జ్ ఉంటే ఎప్పుడైనా సరే నిద్రలో లేపి రాసినా మనం అల్గరిథం రాస్తాం. ఇది అలా ఉండదు. కాన్సెప్ట్ ఇంటర్నల్ ఆర్కిటెక్చర్ అర్థం చేసుకోవడం ఒక పార్ట్ అయితే, టూల్ యూసేజ్ అనేది ఇంకొక పార్ట్ ఉంటుంది. 2 పార్ట్లు దీంట్లో. డిజైన్ ఒకటి, అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఓకే మనం చూడటానికి క్లిక్ చేస్తున్నట్టే ఉంటుంది, కానీ మనకి ఇంటర్నల్ గా లాట్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఒక రిలేషన్ ఉంటుంది, ప్రతి దానికి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఏంటో మనం రూల్ క్రియేట్ చేసామంటాం కాదు, అప్లికేషన్ కి రూల్ కి ఎలా రిలేషన్ ఉందో చూడండి, రూల్ కి రూల్ సెట్ కి ఎలా రిలేషన్ ఉందో చూడండి, యాక్సెస్ గ్రూపులకి ఆపరేటర్స్ కి ఎలా రిలేషన్ ఉందో చూడండి. అంటే ప్రతి దానికి మీరు అర్థం చేసుకునేటప్పుడు ఓకే వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ప్లస్ యూసేజ్. టూల్ యూసేజ్ అనేది ఒక పార్ట్ అయితే, కాన్సెప్ట్ ఇంకొక పార్ట్. చాలా మంది ఫెయిల్ అవడానికి రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళు కాన్సెప్ట్ పట్టించుకోరు. ఏదో ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసామంటారు అంతే, లేకపోతే ఒక కేస్ క్రియేట్ చేసాము, ఒక ఫ్లో క్రియేట్ చేసామంటారు. వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ దట్ అంటే మెయిన్ ఆర్కిటెక్చర్ కావాలి.
ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఎలా పిక్ అవుతున్నాయి ఏంటి అసలు ఈ మ్యాజిక్ ఏంటి. ఎక్కువ మీరు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మీరంతటి మీరే కస్టమైజేషన్ ఒక రూల్ దాంట్లో క్రియేట్ చేసి ఒక రూల్ దీంట్లో క్రియేట్ చేసి అసలు ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది దాని ప్రకారంగా కూడా మనకి కన్క్లూజన్ కి రావచ్చు కొన్ని సినారియోస్ లో. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇన్స్టాల్ ప్రాక్టీస్ ఎక్స్ప్లోర్ ద టూల్. దీనికి ఫస్ట్ అదేనండి. తర్వాత మీరు సబ్జెక్ట్ ఏంటి అసలు ఈ క్లాస్ ఏంటి ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఏంటనేది తర్వాత. టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు ప్లీజ్. మీరు ఎందుకంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఇంకా చాలా డౌట్స్ వస్తాయి. అది నా ఇంటెన్షన్. ఇంకా మీకు ఎవరైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి? యాక్చువల్గా నేను ట్రై చేయలేదు ఇన్స్టలేషన్. నేను వేరే దగ్గర ఉన్నాను. నా పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ ఇంట్లో నెక్స్ట్ వీక్ ట్రై చేస్తాను. సో ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ 7.3.1 నేను ఈ 7.8 కూడా చెప్తానండి. ఎందుకంటే రేపు మీరు రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సడన్ గా 8 ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, మరి ఇబ్బంది పడకుండా నేను 8 ఇన్స్టలేషన్ కూడా చూపిస్తాను. ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదండి, ఏమి డిఫరెన్స్ ఉండదు. మనం కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ కూడా 8 లో కూడా చేద్దాం. డోంట్ వరీ. ఓకే. ఎందుకంటే 2 వర్షన్స్ మీద మీకు కొంచెం గ్రిప్ ఉంటుంది. ఒకేసారి మీరు రేపు ప్రాజెక్ట్ లోకి 8 లోకి వెళ్ళినా కూడా ఇంటర్ఫేస్ మొత్తం మారిపోతుంది. అప్పుడు మరి మీరు డిఫికల్టీగా ఫీల్ అవ్వకుండా ఒకసారి మీరు సడన్ గా 8 నేర్చుకొని 7 మీద పని చేయాలంటే, అందుకని నేను we will see both versions. తొందరగా ఇన్స్టాల్ చేయండి శోభా గారు. మీకు ఏమైనా ఇన్స్టలేషన్ ఇష్యూస్ ఉంటే చెప్పండి. నేను ఒక రోజు స్క్రీన్ షేరింగ్ సెషన్స్ తీసుకొని రిజాల్వ్ చేస్తాను ఏమైనా ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే. ఓకే అండి, ఈ వీక్ లో చేస్తాను. ఓకేనండి. సీ యూ టుమారో. ఓకే, బాయ్.